الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا ہم لوگوں کا جو عنوان ہے، ہمارے بچے ہمارا دین ہمارا مستقبل ہیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں آج ہم لوگ اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ یہ عنوان گزشتہ 2-3 مہینے پہلے سے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ اس عنوان پر مخصوص ماں اور بہنوں کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا جائے، اور اس کی خاطر یونیورسل گائیڈنس سینٹر جو شہر میسور کا ایک موقر ادارہ ہے، وہاں پر مشورہ بھی ہوا، جس میں جملہ ممبران اس ادارے کے صدر جناب خلیل الرحمن وسیم صاحب اور سیکریٹری جناب پروفیسر نور احمد خان صاحب کے ساتھ جمع ہوئے، اور ارادہ ہوا کہ اس سال بھی کچھ پروگرام مخصوص کیے جائیں، کیونکہ 2 مہینے پہلے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پر مسلم بچیوں کے تعلق سے کافی خبریں گردش کر رہی تھیں، اور اس سے ذہن منتشر بھی ہو رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا۔ کچھ حقائق بھی تھے، کچھ مفروضات بھی تھے، کچھ چیزیں ایسی تھی جو جان بوجھ کر کے بھی ذہن کو منتشر کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی۔ اب اگر اس میں سے کچھ حقیقتیں بھی تھیں، جیسا کہ بات آئی تھی سامنے کہ کئی مسلم بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا لی، غیر مسلموں کے ساتھ وہ بھاگ گئی، اور کچھ حقیقتیں بھی سامنے آئیں، اور اسی علاقے کے ایک محلے کی بھی بات آئی جس کو ہم نے دیکھا بھی، اور جس سے جڑے ہوئے لوگوں سے بات بھی ہوئی۔ ان کے گھر بھی ایسا معاملہ پیش آیا کہ بچی غیر مسلم کے ساتھ گئی، اور جب اس کو بازیافت کیا گیا تو اس نے صاف طور پر انکار کر دیا، اور اس غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا کر کے اس کے ساتھ وہ ہو لی۔ جتنی بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی تھیں اور تصاویر بھی آئی تھیں اور عجیب و غریب قسم کی آئی تھیں، اور شہر کے بھی اس قریب کے ایک چامنڈی پہاڑ کے اوپر کی بھی کچھ تصاویر آئی تھیں، اس میں حقیقتیں گرچہ پوری نہ ہوں، لیکن اگر ایک خبر بھی لاکھوں خبر میں بھی صحیح ہو تو ہم سب کے لیے عبرت ہے، اور ہم سب کے لیے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک عبرت کا سامان ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگر 1 لاکھ میں ایک خبر بھی سچی ہوتی ہے تو شرمندگی کا ہمارے لیے باعث ہے کہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں اسلام کے فروغ کے بجائے اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن کیوں وہ اختیار کریں۔ ایک تو جائزہ بھی لینا ہے، اور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو آئندہ کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ جس طرح سے زمانہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اسلام نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی قیادت کا نمونہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کے ان نمونوں کو اور آئیڈیالوجیز کو اپنے گھروں میں ہم شامل کریں، ورنہ جس تیزی کے ساتھ الحاد ہمارے گھروں کے اندر آ رہا ہے، اگر یوں ہی ہم خاموش بیٹھے رہے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ابھی باہر باتیں ہو رہی ہیں، کل ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے مامون فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو ان بدنگاہیوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی عنوان کے تحت جو پروگرام کا آج کا خاکہ ہے، جو انشاءاللہ آنے والے 1-1.5 گھنٹے کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ پروگرام کا خاکہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین کیا ہے، دوسرا دین نے ہمارا کیا مستقبل طے کیا ہے، تیسرا سیرت طیبہ اور بچوں کی تربیت کے لیے کیا نمونے ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئے ہیں۔ موجودہ دور میں انسانی زندگی کے جو اسٹیجز ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، اور سیکھنے کے طریقے سائیکولوجیکل طور پر انسانوں کے لیے اور خصوصاً بچوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آج کی جو تعلیم گاہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، کیا وہ تربیت گاہیں ہیں یا قتل گاہیں ثابت ہو رہی ہیں؟ کیا ان سے پڑھ کر کے بچے ماں باپ کے فرما بردار اور اخلاق اور کردار میں نمونہ بن کر کے نکل رہے ہیں، یا صرف جیب بھرو اور پیٹ بھرو بن کر کے معاشرے کے باغی بن رہے ہیں؟ کیا اس سے نکل کر کے لیڈرز قوم اور ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ پہنچانے والے لوگ نکل رہے ہیں، یا اس سے نکل کر کے ہزاروں اور کروڑوں کا غبن کر کے پوری انسانیت کو غربت میں ڈھکیلنے والے نکل رہے ہیں؟ اسی طرح سے معاشرے کے آج وہ چیزیں
جو معاشرے کی سہولت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آج انہوں نے ہمارے کردار کی وجہ سے وہ روپ دھار لیا ہے۔ وہ کردار ان کا ہے کہ آج ان کو معاشرے کے 5 شیطان کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے کیا نقصانات ہیں، ان نقصانات کو بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اور آخر میں قرآن کا تربیت کا جو طرز ہے وہ کیا ہے، اس طرز کو بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ اس کے واسطے انشاءاللہ موقع پورا ملے گا تو قرآن مجید کی 3 سورتوں میں سے تربیت کے انداز کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، جس میں سے سورہ بنی اسرائیل کا طرز، سورہ لقمان کا طرز اور سورہ حجرات کا طرز۔ یہ ہمارا خاکہ ہے، جس خاکے کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب دین لفظ استعمال کیا، مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے الدین کا مطلب اللہ کا منتخب کردہ، اللہ کا پسند کردہ، اور اللہ نے جس دین کو آخر تک کے لیے دیا ہے۔ دین کا مطلب دوسرے تہذیب اور دوسرے مذہبوں کے مطابق چند رسومات کا نام نہیں ہے، چند عبادات کا نام نہیں ہے، چند مرتبہ عبادت خانوں کو دیکھ لینے کا اور چند قسم کی عبادت کر لینے کا نام نہیں ہے، کسی گناہ کے اعتراف کر کے اپنی زندگی کو آزادی سے چلانے کا نام نہیں ہے۔ دین پوری کی پوری لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے، اور اس طرز کو ہماری زندگی سے اس طرح سے گزارا گیا ہے کہ وہ زندگی اللہ کی فرما برداری کے اصولوں کے تحت چلتی رہی تو آخرت بنتی چلی جائے گی۔ وہ اصول کون دیتا ہے؟ الاسلام دیتا ہے۔ الاسلام کیا ہے؟ الاسلام کی تفصیلات عام طور پر کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، مگر الاسلام کی تفصیلات جب پڑھی جائیں تو اس کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ الاسلام میں ایک حدیث کی روشنی میں ہم بتائیں آپ کو کہ الاسلام کیا ہے۔ الاسلام اسی سے سین اور لام اور میم سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی میں سلامتی اور امن اور امان شامل ہے۔ امن و امان وہ کہ ہم ایک کو مان کے مامون ہو جائیں اور ہزاروں کے پیچھے نہ پڑیں۔ امن و امان وہ کہ ایک کو جب مان لیا، اس کی گائیڈنس لے لی تو اسی کی گائیڈ لائن پر زندگی گزاریں، دوسری گائیڈ لائن پر ہم نظر نہ رکھیں۔ امن اور امان وہ کہ جب وہ بڑا ہمارا ہے تو ہم غرور اور تکبر میں پڑ کر کے اپنی بڑائی بیاں کے چکر میں ہم لالچ میں نہ پڑیں کہ ہزاروں اور کروڑوں کمانے اور حاصل کرنے کے چکر میں ہم غریبوں کا نقصان کریں۔ امن و امان زبان سے، امن و امان ہاتھ سے، امن و امان سوچ سے، اسی سے المسلم بنا ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جس کی ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو امن اور امان مل جائے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 تلاوت کیجئے اور 105 آیت کی تفصیل جا کر کے مزید پڑھیے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک ہدایت دی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی اپنی حفاظت کرو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور تمہیں سب اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور وہ اس وقت وہ تمہارے تمام کاموں کا حساب جو تم نے دنیا میں کیے تھے اس کا وہ بدلہ دے دے گا۔ اس آیت کی تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیں تو ہماری ذمہ داری معلوم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر صحابہ کرام اور سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت سے تم بس اتنا ہی سمجھتے ہو کہ ایمان قبول کر لیا تو ذمہ داری پوری نہیں۔ جب میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جب تک تم نیک کاموں کا حکم کرنا نہیں شروع کرو گے، نیک کام کرو گے، نیک کاموں کا حکم کرو گے، برائی سے رکو گے، برائی سے روکو گے، تب جا کے اس زمرے میں شامل ہوگے۔ اس کام کو تم چھوڑ دو گے تو حساب و کتاب میں تمہیں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے
अव्वल वही का सबक हमारे लिए जो है ये सबके सामने आम है, और सबसे अहम तरीन सबक ये है कि मुसलमान किसी जमाने में किसी दौर में पढ़े लिखे बगैर ईमान की तकमील नहीं हासिल कर सकता, यानी पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। ये आयत, पहली आयत और ता क़यामत हमेशा के लिए हम सबको ये सबक देती है कि रब का नाम ज़हन में रखो, रब का नाम निकाल करके जिस अंदाज से जब भी पढ़ोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे भी तो रब के नाम को समझने, उसके सिफात को समझने और उसके अहकाम को फैलाने के लिए भी कमजोर पड़ जाओगे। अब आइए कबल इसके कि उन मज़ामीन पर हम जाएं, उसके पहले एक सरसरी तौर पर हम उन स्लाइडों पर और उन तफसीलात की तरफ आते हैं जो इस प्रोग्राम की थीम थी और मरकजी मौजू था। इस प्रोग्राम का जब आगाज हुआ था, खुसूसी तौर पर तारीख़ इस्लाम और उसके असरात दुनिया पर, जो 2016 28 अक्टूबर 2016 को आगाज हुआ था, तो पहले मुहाजरे में मुसलमानों के माजी और हाल की झलक पेश की गई थी कि अव्वल वही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अद्दीन की जिम्मेदारी समझते हुए हम सब ने इल्म को जब अख्तियार किया था तो हमारा किरदार क्या था। आज उसी मौजू को मुख्तसरन रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि अल इल्म के मामले के अंदर मुखातब इकरा के अंदर बराबर तौर पर खवातीन भी उतना ही है जितना मर्द हैं। खवातीन की जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती हैं जितना कायदीन की होती हैं, और क़यादत के मामले के अंदर खवातीन के ऊपर भी वही बराबर की जिम्मेदारियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान में ये ऐलान कर दिया है कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के देखो डरो मत, गम से घबराओ मत, अगर साहिब ईमान हो तुम तो तुम दुनिया में तुम ही गालिब रहोगे। तो साहिब ईमान की तादाद इस वक्त दुनिया में अगर काउंट की जाए, गिनी जाए, तो 1.25 अरब के करीब दुनिया के अंदर ईमान वालों की तादाद पाई जाती है। दुनिया में हर चौथा और पांचवा शख्स मुसलमान है। दुनिया में 55 से लेकर 57 ममालिक मुसलमान ममालिक कहे जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो रास्ते गुजरते हैं, समुंदर के आबी रास्ते हैं, अगर उनसे गुजरना है तो मुस्लिम मुल्क से ही गुजरना पड़ेगा। अगर सुपर पावर अमेरिका एक जगह से उठ करके दूसरे कोने पर जाना चाहता है तो फजाई रास्ते से मुस्लिम मुल्क पे ही उसे जाना पड़ेगा। पेट्रोल का मामला है जिसे दुनिया चल रही है, मुस्लिम मुल्क के पास ज्यादा है। सोने की काफी बड़ी बड़ी कानें अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के पास ज्यादा है। कोयला देखा जाए निकालने के मामले में तो मुस्लिम मुल्क के पास ज्यादा है। और मुस्लिम अल मुस्लिम के नाम पर, एक किताब के नाम पर, एक खाने काबा के नाम पर और एक रसूल के नाम पर एक बनाया गया है। तो इस एतबार से उसकी फौजी तादाद भी देखी जाए तो दुनिया में एक नंबर पर वो भी है। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी आज 15 सालों, तकरीबन 15 और 20 सालों से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, अपनों के जरिए, गैरों के जरिए, जिसका दिल चाहा जहां चाहा घसीट दिया, जिसका दिल चाहा जहां चाहा जिस तरह से चाहा बदनाम कर दिया। यह जिल्लत व खारी दुनिया में क्यों है? फिर इसलिए है कि इल्म के बगैर ईमान नामुकम्मल है और ईमान के बगैर अखलाक और किरदार तबाही का जरिया है। आज यही कमी हो रही है, और वो कमी कैसे हो रही है? अचानक हमारे दरमियान में वो कमी नहीं आ गई। आप देखिए कि डार्क एज वर्सेस गोल्डन एज, ताबनाक दौर बमुकाबला तारीकी का दौर, जिस वक्त सैयदुल कौनैन, सैयदुल रसूल, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद इस दुनिया में इस्लाम का नूर फैला। सन 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर, यानी 632 के बाद से खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर जिस तरह से पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस्लाम का आलम में नूर फैला, और आहिस्ता आहिस्ता उमवी दौर, और उसके बाद अब्बासी दौर, फिर स्पेन का दौर, तो समझ लीजिए 7वीं सदी के आगाज से लेकर के 14वीं सदी तक 700 सालों तक दुनिया में मुसलमान हर एतबार से सुपर पावर करार पाए। तो उस वक्त यूरोप अपने आप को खुद डार्क एज कहता है। डार्क एज आप देख सकते हैं कि डार्क एज क्या था। डार्क एज अहले रोमन और यूरोप
اہل یورپ رومن امپائر کی تنزلی اور اطالوی نشأت ثانیہ کا وہ دور جس کے زمانے میں جس وقت میں یہ لوگ کشمکش میں تھے، کانفلکٹ میں تھے، اس دور کو یہ لوگ ڈارک ایج کہتے ہیں، اور عمومی طور پر ان کے ہاں کتابوں کے اندر اس پیریڈ کو، ڈارک ایج کو 500 عیسوی سے لے کر کے 15ویں عیسوی کے درمیان کہا گیا ہے۔ جو ان کا ڈارک ایج تھا اسی وقت عالم اسلام کا گولڈن ایج تھا، اور اسی میں ان تمام حضرات نے علوم کو ٹرانسفر کیا، اور علوم کو ٹرانسفر کر کے اپنے یہاں الگ الگ نشأت ثانیہ کا انہوں نے ذریعہ بنایا۔ گولڈن ایج مسلمانوں کا جس وقت تھا، یورپ کے اندر لڑائیاں، جنگ، فساد، خون ریزیاں، ہنگامے، اوہام پرستی، یہ تمام کی تمام واقعات سے ان ڈارک ایج کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان کی اسٹڈی کی جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پیچھے تھے یورپ، نہ کھانے کا شعور، نہ زندگی کے آداب کا شعور، نہ کتاب ان کے پاس، نہ دعوت ان کے پاس۔ اس کے مقابلے میں عالم اسلام کا ایک نظارہ کیا جائے، غور کیا جائے تو عالم اسلام 9ویں صدی 10ویں صدی تک اتنے عروج تک پہنچ گیا تھا کہ جس کی سوچ 15ویں صدی اور میں یورپ میں شروع ہوئی۔ 14ویں صدی اور 15ویں صدی میں رائٹ برادرز نے کوشش کی اڑان بھرنے کی، تو آج تمام تر کریڈٹ اور تمام تر جو سوچ ہے اسی کے تحت جاتی ہے، لیکن مسلمان 8ویں اور 9ویں صدی میں اس کی کوشش کر چکا تھا۔ میڈیسن کا عنوان ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا عنوان ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا عنوان ہو، یہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر تعلیم کی وجہ سے، الدین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اقرا کے پہلی وحی کی وجہ سے مسلمان کا عمل تھا۔ اس طرح سے ان کے مکانات ہوا کرتے تھے، اور ایسی بہترین انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ آج اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اسپین اور غرناطہ میں جو عمارتیں تھیں اور جو آج بھی ٹھوس شکل میں باقی ہیں، ان کی کمپوزیشن میں اور ان کے بنانے میں جو کردار مسلمانوں نے انجام دیا تھا، آج تک وہ ایسی عمارتیں نہیں بنا سکے۔ مسجد قرطبہ جو آج سے 1100-1200 سال پہلے بنائی گئی تھی، اس کو 1000 طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود بھی، اور اس کو تبدیل کرنے اور جلانے کی کوشش کے باوجود بھی اس مسجد کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ مسجد جو 1100 پلرز اور 4 فٹ بال کی فیلڈ کے برابر بنائی گئی تھی، مسلمانوں کی ٹیکنالوجی اتنی عظیم الشان تھی کہ آج کی ہماری ٹیکنالوجی لائٹ اور کرنٹ کے اوپر ہے۔ جہاں کہیں تار مائک کا ہلا، معلوم ہوا کہ پورا کا پورا پروگرام خراب ہو جاتا ہے، کرنٹ نہیں تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنی عظیم الشان مسجد کے اندر بغیر مائک کے امام کی آواز آخر تک پہنچا کرتی تھی، آخر تک امام کی آواز وہاں پہنچتی تھی اور لوگ جا کے نماز ادا کرتے تھے۔ آج یہ مسجد اپنی شکل کے ساتھ موجود ہے، لیکن مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ العلم جن کا کام تھا، العلم سے جب دامن چھوڑا ہم نے، یہ بلڈنگیں ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے چلے آئے، اور ان بلڈنگوں میں آج، ان بلڈنگوں کے اندر آج تقریباً مسجد قرطبہ میں ہی آپ دیکھ لیں تو 32 چرچ ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو 3 مہینے پرانی، ایک ہمارے جاننے والے صاحب وہاں گئے تھے اور جا کر کے انہوں نے اس تصویر کو لیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مسجد قرطبہ کے اندر اور اس کے اطراف میں چھوٹے اور بڑے ملا لیے جائیں تو 32 چرچ قائم ہے، اور وہاں پر ٹوپی اوڑھ کے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے ہم لوگ ٹوپی اوڑھ کر کے اندر جا سکے تھے۔ اس پر بھی بار بار ہدایت ہوتی تھی کہ آپ ٹوپی اتار دیں، آپ ٹوپی اتار دیں۔ آپ غور کریں، جہاں پر محراب اور منبر تھے، جہاں پہ قال اللہ قال رسول کہا جاتا تھا، وہاں پر چرچ بنا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کے اندر ایک بھی اذان اور نماز دینے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو اصل کام تھا، اس کام سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھیں کہ جس وقت یورپ سوچ نہیں سکتا تھا، اس وقت اس طرح سے الجزری کی واٹر کلاک ایسی مشہور ہے کہ ایکیوریٹ اور ایگزیکٹ ٹائم یہ بتاتی تھی، اور اس کے اندر بھی ایسا آٹومیشن تھا کہ اس آٹومیشن سے ہر آدھے گھنٹے پر پتہ چل جاتا تھا کہ وقت بدل چکا ہے، کیونکہ مسلمان کا جو علم تھا وہ نماز کے تعلق سے تھا۔ اوپر اس قسم کا ایک فیلکن یعنی ایک باز بنا ہوا تھا، جو ایک طرح سے ایک نشانی تھا کہ یہ ہاتھی جو بنی ہوئی ہے، اس ہاتھی پر غور کریں، اس ہاتھی کے اندر ایک خلا اور گیپ آپ کو محسوس ہوگا، اور اس گیپ کے اندر ایک چھوٹا سا کٹورا رکھا ہوا ہے۔ ابھی جیسا کہ ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں کہ اس ہاتھی کے اندر ایک خلا ہے اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔
उस पानी के अंदर डोरी से, 2 डोरियों से बंधा हुआ एक कटोरा बाउल रखा हुआ है, जिसमें एक छोटा सा छेद है कि पानी भरते भरते तकरीबन आधा घंटा होता है। जैसे जैसे पानी भरता है, ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा शख्स जो एक छड़ी के जरिए से एक जगह पर पॉइंट किए हुए है, उससे सेकंड और मिनट्स गुजरते रहते हैं, और धीरे 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 करके जब ये पूरा भर जाता है तो ये ईगल पूरा घूम जाता है। इसके घूमने की वजह से एक पीतल की बॉल एक आती है, और आने के बाद वो बने हुए ईगल के मुंह से गिर करके जो ड्रैगन नीचे बना हुआ है, उस ड्रैगन के मुंह में वो गिरती है, और ड्रैगन के मुंह में गिरने के बाद वो जाने के बाद एक पीतल के कटोरे में गिरती है, जिसकी वजह से टन की आवाज सुनाई देती है, जिससे अंदाजा हो जाता है। और जो हाथी बान है, फील बान, उसका हाथ जब चलता है तो देखने वालों को भी अंदाजा हो जाता है कि आधा घंटा हो चुका है। मुसलमानों का मामला नमाज के वक्त के ताल्लुक से मालूमात करने का था। ये अल जज़री की वाटर क्लॉक, दुनिया ने इसको माना है कि इस किस्म की एक्यूरेट और ऑटोमेटिक वाली क्लॉक सबसे पहले मुसलमानों ने बनाया था। और उसी तरह से देखिए कि जो जमाना था कि यूरोप क्या हिंदुस्तान और तमाम ममालिक पानी लेने के लिए कुएं पर, नदी के किनारे जाया करते थे, लेकिन मुसलमानों ने, चूंकि मुसलमान के यहाँ पर्दे की इज्जत और अजमत है और औरत का लिबास है, इसलिए औरतें बाहर न जाएं, मुसलमानों ने यह तरक्की दी थी कि सिर्फ एक घोड़े के जरिए से, ऊपर एक घोड़ा बांध करके पानी को किस तरह से नीचे से ऊपर उठाया जाता है। न सिर्फ रिसर्च किया, तहकीक की, बल्कि लकड़ियों के जरिए से एक ऐसी मशीन बनाई कि उस मशीन के जरिए से पानी ऊपर उठाया जाता था, और नालियों के जरिए से घर घर में पहुंचाने का पानी नज्म होता था। यह तहकीकात थी कि मुसलमान अखलाक और किरदार और इल्म के ऊपर गौर व फिक्र करते थे, और इस गौर व फिक्र के नतीजे में तमाम इंसानियत को यह फायदा होता था कि जिस वक्त ये तरक्कियात की दंग रह गया यूरोप आकर के कि मुसलमान किस किस्म की चीजें बनाते हैं। आज ये 2-4-5 सालों पहले तक भी इसका बकियाजात मौजूद था शाम के करीब इलाकों के अंदर। ये शाम में जो खूनरेजियां चल रही हैं और बमबारियां जो चल रही है, उसमें ये भी तबाह हो गया, वरना मुसलमानों ने जब बनाया था 1200 साल गुजरने के बावजूद इसकी लकड़ी तक नहीं सड़ी थी। ये टेक्नोलॉजी मुसलमानों के पास मौजूद थी। ये था इल्म। मुसलमान लीडरशिप में क्यों थे, इससे अपना जायजा लें कि लीडरशिप क्यों थी। नंबर 1, फेथ एंड बिलीफ, ईमान और यकीन एक ऐसा था कि उन्होंने, मुसलमान के ईमान में एक बात शामिल थी कि उसने कह दिया था दिल और जबान के एक करने के साथ कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, या आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। और उसके बाद वो न किसी से डरता था, न मरऊब होता था, और उस रब्बे करीम के अहकाम की रोशनी में गुरूर और तकब्बुर में भी नहीं पड़ता था। और दूसरी चीज जो थी किताबुल्लाह, सच्चाई के साथ जो किताब उसके पास पहुंची थी, उस किताब में अल्लाह ताला ने जगह जगह जो उसे अपील किया था, अफला यतदब्बरून, अफला युबसिरून, अफला तुबसिरून, अफला तंजुरून, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं गौर करते। इस गौर व फिक्र ने मुसलमानों को चंद सालों के अंदर दुनिया की सबसे पावरफुल कौम बना दिया था। तीसरी चीज जो थी, जो नबी से सीखी थी इन्होंने, सर्विस फॉर अदर्स, लोगों के काम आने का फरीजा। ये लोगों के काम आने का फरीजा आज हमारे दरमियान रस्मी हो चुका है, और इतना रस्मी हो चुका है कि थोड़े थोड़े मामलात के अंदर हम ये इस फरीजे को भूल जाते हैं। कई मिसालें होंगी, कहीं होंगी तो मिसालें सामने लाई जाएंगी। तीसरी चीज जो थी, तालीम अखलाक से जुड़ी हुई थी। बिहेवियर एंड एजुकेशन दोनों चीज बराबर चला करती थी। आज तालीम अखलाक से कितना परे हो गई है। नकल करके पढ़ना, डोनेशन दे करके सीट हासिल करना, रिश्वत दे करके अपना मामला हल कराना, रिश्वतबाजियां और इसी तरह से फरेबकारियां, ये तालीम के अंदर जब चीज आ गई तो जाहिर सी बात है कि तालीम के साथ अखलाक नहीं आ सकता। ऐसे ही इकोनॉमिकल जस्टिस, माशी अदल ऐसा था कि मुसलमानों के पास तो ज़कात और सदक़ात का निज़ाम था, और ऐसा ज़कात और सदक़ात का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया था कि जिसमें लेने वाले से ज्यादा देने वाला डरा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि देने के अंदर रियाकारी शामिल हो जाए तो हमारा देना ज़ाय हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दे रहा हूं तो दूसरा देख ले। मुसलमान ऐसा छुपा के देने का आदी था कि एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो, और ऐसा भी नहीं था कि जिसके पास जो सरमाया है जितना चाहे बना ले। उनके लिए जो जिम्मेदारियां बनाई गई थी, उस जिम्मेदारियों के तहत सबको बराबर हक मिलता था और सबको बराबर तरीके पर आगे बढ़ने का मौका मिलता था। मुशावरती निजाम, उनके यहां डिक्टेटरशिप नहीं थी
کہ ہر چیز کے اندر جس طرح سے چاہا جو کر دیا, جس کی حکومت آئی, جس کی لاٹھی آئی, وہ بھینس کو ہکا لے گیا. ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ کنسلٹنگ سسٹم ایسا تھا جس نے دنیا کی قوموں کو مسلمانوں کے دامن میں لا دیا تھا, اور دیکھتے دیکھتے لوگ جو ہیں کروڑوں کی شکل میں دامن اسلام میں داخل ہو گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ 14ویں 15ویں صدی کے بعد جو ترقیات عروج پر مسلمانوں کی پہنچی تھی, اتنی ترقی کے باوجود آج چاند پر ہم مسلم ملک کوئی نہیں پہنچ سکا. اسپیس ٹیکنالوجی میں مسلم ملک آگے نہیں بڑھ سکا. نینو ٹیکنالوجی میں مسلمان آگے نہیں بڑھ سکا. فلائنگ ٹیکسیاں مسلم زمین پر بن رہی ہیں. فلائنگ ٹیکسیاں مسلم زمین پر بن رہی ہیں, بنانے والی کمپنی غیروں کی. کیا وجہ ہے؟ کیوں یورپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو سمجھنے میں پیچھے ہیں؟ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان کا, گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو ان کی, ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں تو ان کی. ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے؟ دنیا کی نظر میں آج ہم کیا ہو گئے؟ کیسے یہ حال ہمارا ہو گیا؟ دنیا کی نظر میں ہم کہاں چلے گئے؟ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ہمارے محلے, ہمارے بچے, ہمارے لوگ جو دینے والے لوگ تھے, جہاں سے بانٹا جاتا تھا, وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے مجبور بیٹھے ہوئے, کروڑوں کی تعداد میں جمع بھی ہوتے ہیں, مگر چند حضرات کہیں پر فساد اور ہنگامہ کرتے ہیں, سنی ان کی جاتی ہے, کروڑوں کے امن اور امان کو سنا نہیں جاتا. یہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ ڈکلائن ایج ہمارا کیا تھا؟ تنزل کیسے ہو گیا؟ اتنا عروج کرتے کرتے فضا جاگی, زمین و آسمان جاگے, سحر جاگی, مگر خود سو گیا تھک کر نقیب کارواں میرا. یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی, کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے. کیا وجہ تھی؟ اب ان وجوہات کے اندر جن چیزوں کو دیکھنا ہے, وہ چیزیں تو یہی تھی کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ جو ہم سب کا تھا وہ کمزور ہو گیا. اللہ کی کتاب, جو کتاب آئی تھی کہ شیطان کی چالوں کے تمام قلوں کو توڑ کر کے اللہ کی بندگی کو پوری دنیا کے لیے عام کر دیا جائے. لِيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لوگوں کو جایا جائے. فِيهِ ذِكْرُكُمْ, تمہارا تذکرہ اس کے اندر ہے. وہ حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے آئی تھی. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کرنے کے لیے آئی تھی. اچھائی کو برائی سے الگ کرنے کے لیے آئی تھی. سب کو اونچے مقام پر لے جانے کے لیے آئی تھی وہ کتاب. اس کتاب کو ہم نے جو باطل کے قلعے کو مسمار کرنے کے لیے آئی تھی بہت سمجھا تو جیسا مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے مچھر مارنے والی مشین سمجھ لیا. بہت ہوا تو گھر کی اوپننگ ہوئی, ٹھنڈک ہوئی, قرآن پڑھوا لیا, حضرت لوگوں سے دعا کرا لیا, والد والدین رخصت ہوئے, قبر پر فاتحہ کروا لیا, کوئی اچھا کام ہوا قرآن کی تلاوت سے شروع کروا دیا, نکاح ہوا قبول ہے کرا کے بھول گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کو قرآن کی طرح نہیں سمجھا. قرآن ان کا مطلب ہی یہی تھا کہ تم ایوری اسپیکٹ آف لائف میں اس قرآن کو ریفر کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ریفر دی قرآن. صبح اور شام, بچے کی ولادت سے لے کر کے موت تک کے تمام معاملات قرآن کے اندر موجود ہیں. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کے اکارڈنگ ہم سب کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم کو قرآن سمجھنا ہے, قرآن کی تفسیر سمجھنی ہے اور پریکٹیکل قرآن کی زندگی دیکھنی ہے, جیسا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے بتائیے, تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ لو. یعنی قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی تفسیر ہے. اس کو جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کردار انجام دیا, ہمدردی, غمگساری, دوسروں کے کام آنے کا جذبہ. یہ جذبات جب سرد ہوئے, علم ہمارے ہاتھوں سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ترقیات کو نکال کے دوسروں کے حوالے کر دیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دوسروں کے حوالے کر دیا. آج ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اب تو ایمان کے جو لالے پڑ رہے ہیں, فکری یلغار اور موجودہ مراکز کیا ہیں. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. فرعون کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا, لیکن موجودہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, جو تعلیمی نظام ہے, یہ بچوں کے لیے ہر اعتبار سے زہر ثابت ہو رہا ہے. ان ایجوکیشنل سسٹم سے نکلے ہوئے بچے آج ڈیز تو اچھا جانتے ہیں,
कि फलां का बर्थडे कब है, अपना ही नहीं अपने दोस्तों के दोस्त का बर्थडे अच्छा जानते हैं। उसे सेलिब्रेट ना किया गया तो दोस्तियां टूट जाती हैं, मगर वो नहीं जानते कि उस हबीब ने फरमाया था कि जिसने जानबूझ करके एक नमाज छोड़ दी वो कुफ्र कर बैठा, उसका गम नहीं होता। उनको याद रहता है कि साल में एक दिन टीचर्स डे आएगा, गुलदस्ता पेश कर देंगे, लेकिन वो भूल जाता है कि हजरत अली ने फरमाया था कि जिसने मुझे एक इल्म सिखा दिया मैं उसका गुलाम बन गया और बाजार में वो बेचे तो मैं बिकने को तैयार हूं। वो बच्चे जानते हैं कि पेरेंट्स डे आएगा, माँ बाप के लिए कुछ हदिया पेश करना है। वो बच्चे भूल जाते हैं कि माँ बाप की मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जियारत करना हज मकबूल का सवाब रखता है। वो माँ बाप याद रखते हैं कि चिल्ड्रंस डे आएगा, उनके लिए कुछ घूमने फिरने का इंतजाम करा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके हबीब ने फरमाया था कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन तरबियत, सबसे बेहतरीन हदिया बच्चों के लिए है कि बेहतरीन तरबियत है। वो भूल जाते हैं कि कल को हमारे मरने के बाद ये बच्चा कब्र पे सिर्फ फूल चढ़ाने आएगा या कुरान पढ़ने आएगा। कुरान पढ़ने का तरीका नहीं, मकतबों के हवाले छोड़ करके, हजरत के हवाले छोड़ करके हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं। यहां शुतुरमुर्ग की तरह से हम सर तो छुपा लेंगे मगर रब्बुल इज्जत के पास सर नहीं छुपा सकेंगे। आइए देखें कि जिस तरह से हमने अपने बच्चों को मिशनरी तालीमी इदारों के हवाले किया है, ये बेलगाम आजादियां हमें कहां लेकर के जा रही हैं, बच्चों को कहां लेकर के जा रही हैं। ये असल पॉइंट है आज के उन्वान का। अगर हमारी माएँ और बहनें इस बात को सुन रही हैं तो जरा गौर से इन नुक्तों को सुनिए और अपनी तहकीक को जारी रखिए और अंदाजा कीजिए कि हमारे बच्चे कहां से कहां जा चुके हैं और यह प्लान और मंसूबा कब तैयार हुआ था और हमने अपनी गर्दनें उनके हवाले दे दी कि तुम जिस तरह से चाहो, जैसे चाहो कटो, और हम कटने को तैयार हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देखें कि कई उन्वान हैं। नंबर 1 उन्वान है मिशनरी तालीमी इदारों में हमारे बच्चे, शाही के नशेमन पे जागों का तसर्रुफ। दूसरा उन्वान है मिशनरी का मतलब व मकसद। तीसरा उन्वान है लॉर्ड मैकॉले का निसाब। चौथा उन्वान है नवाब ऑफ छितारी का एक वाकया और उनकी तस्वीर भी सामने है। 70% मुस्लिम तलबा और तालिबात की अक्सरियत। फिर बेलगाम आज़ादी, इख्तिलातो मर्द व ज़न, इस्लामी शरीयत पर एतराज़ात और एक छोटी सी लिंक है जो हम सब के लिए बहुत बड़ी लम्हे फिक्रिया है। मिशन क्या है? मिशनरी इदारे मिशन क्यों कहे जाते हैं? मिशन का मतलब होता है तहरीक। किसी शख्स का कोई मिशन बन जाता है तो उठते बैठते चलते फिरते मिलते जुलते सिर्फ उसी मिशन का तस्करा करता है। दिस इज माई मिशन, दिस इज माई एम्बिशन ऑफ लाइफ। ये मेरा मकसद जिंदगी है, ये मेरी तहरीक है, इस मिशन से मैं नहीं हट सकता। एक्चुअली इस मीनिंग, इसके 2 माने हैं। ये असल में ईसाई टर्मिनोलॉजी है और अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर वो 100% सक्सेस हैं, कामयाब हैं, इसलिए कि वो मेहनत करते हैं। उनकी बुराई की बात नहीं, ये हमारी अपनी कमी का एतराफ है कि उनका मिशन वो मिशन है जो उनके कॉन्सेप्ट के एतबार से, उनके कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग जिस मिशन को सन ऑफ गॉड ह्यूमैनिटी के लिए लेकर के आए थे, वो मिशन हमारा मिशन है उनके अकॉर्डिंग। हमारे अकीदे के मुताबिक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबियों में से एक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठाया है और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में शामिल होकर के आखिर में आकर के इस्लाह और अमन और अमान का काम देंगे। ये मुसलमान का अकीदा है, क्योंकि कुरान का ऐलान है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, और एक जगह कहा गया है वमा क़तलूहु यकीनन बल रफ़अहुल्लाह। तो हमारा ये अकीदा है, लेकिन उनका अकीदा ये है कि इंसानियत के गुनाहों का जो कफ़ारा है, गुनाहों का जो एतराफ है, उसके खातिर सन ऑफ गॉड आए थे और उनका मिशन था लोगों की खिदमत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा जो था, वो मोजज़ा ये था कि वो मरीजों के लिए खिदमत करते थे, बीमारों को शिफायाबी अल्लाह के हुक्म से देते थे, मुर्दों को जिंदा करने का काम अल्लाह के हुक्म से आपने अंजाम दिया था, और गरीबों को लेकर के, कुचले और पीछे हुए लोगों को लेकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत का काम किया और खिदमत का काम किया और इस्लाम का काम किया। ये मिशन है। और उनकी नजर में मिशनरी आजम, सबसे बड़े मिशनरी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और उनसे जुड़ा हुआ उसी मिशन से लोग जुड़े हुए हैं। इसी मिशन के तहत 2 चीजें उनके यहां वजूद में आती हैं सबसे ज्यादा।
ایک تو ہے ہاسپٹلس اور دوسرے ہیں دو چیزیں ان کے ہاں وجود میں آتی ہیں، ایک ہاسپٹل اور دوسرے انسٹیٹیوشنز اور ادارے. آپ جنگلوں میں چلے جائیے، جہاں پر انسانیت کی رمق ملے گی وہاں پر آپ کو ریڈ کراس اور انسٹیٹیوشنز آپ کو مل جائیں گے. یہ انڈمان نکوبار میں جس امریکی کو قبائلیوں نے مارا، جس کی خبر بہت گردش کر رہی ہے، اور ایسا گردش کر رہی ہے جیسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر عجوبہ کام ہو گیا، کروڑوں کے قاتل ایک کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن وہ شخص گیا کیوں تھا؟ وہ شخص گیا تھا صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں تم لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں کہ گاڈ تم سے محبت کرتا ہے. یہ جذبہ تھا، جان پہ کھیل کر کے یہ حضرات کرتے ہیں، اپنے مشن میں کامیاب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ادارے بنا رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز قائم کر رہے ہیں، تو اپنے اداروں کے اندر یقیناً ہم سے بہترین کام وہ کرتے ہیں، ہم سے بہترین طریقے پر پڑھاتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ عقیدہ نہیں پڑھائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تشریح اور تفسیر جیسی ہونی چاہیے تھی وہ سبق ان کے ہاں نہیں ہوگا. ان کے ہاں تو صرف یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی مذہب نہیں پڑھاتے، تم جو پڑھانا ہے اپنے آپ سے پڑھا لو. اب یہاں پر اس مشنری انسٹیٹیوشن میں شامل ہو کر کے جو بچے نکل کر کے واپس آتے ہیں، ایک تو نمبر ایک وہاں پر ہر ایک چیز کی آزادی ہوتی ہے. ہمارے ہاں آزادی کا مفہوم الگ ہے، ان اداروں کے اندر آزادی کا مفہوم الگ ہے. ہمارے ہاں آزادی کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر سچی پکی توبہ کے معاف نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ حقوق میں بندوں کے حق میں کمی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی جائے تب تک مکمل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صرف توبہ کر لینے سے نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے سے وہ توبہ قبول ہوتی ہے. یہ کنفیشن ہمارے ہاں نہیں ہے کہ گئے ایک مرتبہ کنفیشن کر دیا اور کنفیشن کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے. جب تک کہ وہ حق ادا نہیں کیا جائے گا جب تک معاف نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں آزادی کا مفہوم الگ ہے، یہ کانسیپٹ ان کے یہاں ہے. اور فیسوں کے اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے اوپر کنٹرول کے معاملے کے اندر آزادی دی جائے، کچھ بھی ہو گیا بلا کر کے سے سوری، اس نے سوری کہہ دیا، اس کے بعد معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ جری ہو جاتا ہے، سوری کہہ دیا نا. اسلام میں اور اس میں بڑا فرق ہے. ان اداروں سے جب بچے ہمارے نرسری سے لے کر کے ڈگری تک پڑھ کر کے نکلیں گے تو یقینی بات ہے کہ نہ اماں کے ہوں گے نہ ابا کے ہوں گے. جب ماں باپ کے نہیں ہوئے تو معاشرے اور سماج کے کہاں سے وہ ہوں گے. کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان اداروں سے نکلنے کے بعد جن شہروں میں جن ملکوں میں اس سسٹم نے پہلے کام کیا اور وہاں پہ ناکام ہو گیا، یورپ اور امریکہ ناکام ہو گئے، گھر بکھر گئے، بچے چائلڈ کیئر ہوم میں پلے، ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں پل رہے ہیں. کیا یہ انسانیت ہے؟ یہی انسانیت ہے. اس سے بڑھ کر کے تو بندر کی وہ بچے ہیں کہ بندر کا بچہ اگر مر گیا تو ہاتھوں میں لے کر اس وقت تک وہ گھومتا رہتا ہے جب تک کہ وہ سڑ نہ جائے اور گر نہ جائے اس کے ہاتھوں سے. جانوروں سے بدتر انسان ہو چکا. اسلام کے اکارڈنگ یہ فرق تھا. اسلام نے کہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آزادی کا مفہوم وہی تک ہوتا ہے کہ ہماری آزادی وہیں ختم ہوتی ہے جہاں سے ہماری ناک کی حد ختم ہو. ہر جگہ آزاد نہیں ہے. جب ہم کھانے میں آزاد نہیں ہیں، جب کھا کر کے ہضم کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، جب سانس لینے کے لیے ایک پیڑ کے محتاج ہیں، ہاتھ ہلانے کے لیے دماغ کے کنٹرول کے محتاج ہیں، دماغ دل کا محتاج، ہاتھ پیر دماغ کے محتاج، کھانے پینے کے لیے محتاج، گھر بنوانے کے لیے محتاج. ہر کام انسان مکمل طریقے پر نہیں کر سکتا، ہر چیز کھا کے بھی نہیں ہضم کر سکتا، تو پھر کیسے ہر چیز میں وہ آزاد رہ سکتا ہے؟ یہ بے لگام آزادی نمبر ایک یہ ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہے. نمبر دو، اختلاط مرد و زن. شروع سے لے کر کے آخر تک نہ ہندوستانی تہذیب تھی نہ مسلمانوں کی تہذیب تھی کہ لباس کے معاملات کے اندر جو لباس ان انسٹیٹیوشنز کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، کیا ریزن کیا لاجک ہے اس کی؟ بچیاں گھٹنے سے 1 انچ اوپر اسکرٹ پہنے، اس میں کیا لاجک ہے؟ جن شہروں کے اندر سخت سردی بھی ہے، دلی اور یو پی کے علاقوں میں دیکھیے دسمبر میں جنوری میں کڑکڑاتی ٹھنڈک کی بچوں کو ٹھنڈک لگ جائے مگر شلوار نہیں پہن سکتی کیونکہ یونیفارم الگ ہے. کیا لاجک اس کے اندر ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی لاجک نہیں ہو سکتی ہے کہ مرد اور زن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے دور فرمایا ہے. ریپروڈکشن سسٹم کے واسطے ایک خاص وقت کو دور فرمایا گیا ہے. اس سے پہلے اگر قربت ہوگی تو خرابی آئے گی ہی آئے گی.
اور اس طرح سے معاملہ کیا جاتا ہے کہ 5ویں اور 6ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے بچے ایک دوسروں کو دوستی کے نام پر شروعات کرتے. آگ اور پانی کی دوستی نہیں ہو سکتی, پیٹرول اور آگ کی دوستی نہیں ہو سکتی, نیچر کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. 14-15 سال کے بچوں کے اندر اگر کروموزومز ایکٹیو ہو رہے ہیں ریپروڈکشن کے واسطے, تو پھر یہ کو ایجوکیشن اس پر کنٹرول لگا سکتا ہے تو لگا کے دکھا دے. نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں تھیں, انہی بکھراؤ کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے وہ ملک تباہ ہو گئے کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بچہ کس کا ہے. انہوں نے مجبور ہو کر کے بچے کے نام کے ساتھ باپ کا نام نکال کر کے اماں کا نام رکھنا شروع کر دیا, اس لیے کہ کوئی عورت کہہ نہیں سکتی کہ اس کا بچہ ہے. یہ جاہلیت ہے, یہ درندگی ہے. درندے بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور کچھ دنوں تک باپ ساتھ میں رہتا ہے. شیر کا جھرمٹ دیکھ لیجئے. مگر یہ اختلاط مرد و زن نے اخلاقیات اور کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس کو روکتا ہے. اسلام ان چیزوں کو کہتا ہے کہ حیا اور شرم کی باتیں, انسان کا مطلب ہی ہے کہ انسان کا ریپروڈکشن جو آگے نسل آ رہی ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے. اسلام اس کو دور کرتا ہے. تو جو بچے ہمارے پہلی کلاس سے لے کر ڈگری تک ان مشنری اداروں میں پڑھ کر کے آئیں گے تو وہ کس عالم کی تقریر سنیں گے, کس جمعے کے خطبے میں جا کر کے وہ سر اپنا نرم کریں گے, کس مولوی کی بات پر آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعتراض کریں گے کہ شریعت شوڈ بی ریڈیفائن. اللہ نے فرمایا کہ شریعت میں نے مکمل کر دی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا اور قیامت تک اب کوئی نبی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اور یہ بچے آج کے کہتے ہیں کہ شریعت شوڈ بی ریڈیفائن. نماز پڑھ لینے کو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ وی پرے, نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں جو غیروں کے ہاں ہوتے ہیں. یہ ہیں انسٹیٹیوشنز کے نقصانات. اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ نواب آف ستاری ہیں, بلند شہر کا ایک علاقہ ہے. ان کی نواب سعید نام تھا ان کا. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے کچھ دنوں تک. اور چونکہ متحدہ صوبہ جات کا علاقہ تھا اور انگریزوں کا زمانہ تھا, تو انگریزوں نے ان کی وفاداری کے نتیجے میں ان کو ایک مرتبہ لندن کی سیر کرانے کے لیے منتخب کیا. یہ واقعہ جو ہے سوشل میڈیا پر بھی مل جائے گا, مولانا علی میاں صاحب کی کتاب کاروان زندگی میں بھی ایک جگہ مثال کے طور پر مل جائے گا, اور میں نے کئی جگہ پہ پڑھا بھی اس کو تحقیق کرنے کے بعد اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں لندن گیا اور وہاں پر مجھے سیر کرائی گئی, اور اس سیر کے بعد میں نے اپنے ترجمان سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کچھ ایسی چیز دکھائی جائے جو میرے لیے نئی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ نواب تھے, ان کے لیے مال و دولت کا کیا معاملہ. اگر اللہ کے ان بندوں نے ان مال و دولت کے اعتبار سے کچھ کام اور کیا ہوتا تو آج کچھ اور حالت ہوتی. کھانے کے ان کی جو عیش و عشرت کی زندگیاں تھیں اس کے سامنے وہ لوگ کیا ٹھہر سکتے تھے. بہرحال ان کے ترجمان نے کہا کہ ٹھیک ہے, اجازت لی, اور اجازت لینے کے بعد کہا کہ میں ایک مقام کی سیر آپ کو کراؤں گا, شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے. شرط ٹھہر گئی. پھر خاص گاڑی میں ان کو لے جایا گیا, جنگلوں کے درمیان سے گزارا گیا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں شاہی مہمان نہ ہوتا اور مجھے پہلے سے نہ بتایا گیا ہوتا تو ایسی جگہ لے جایا جا رہا تھا کہ ڈر پیدا ہو جاتا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. جنگل کے اندر جاتے جاتے ایک عظیم الشان حویلی کے سامنے گاڑی روکی جاتی اور وہاں پر پھر اہلن و سہلن کر کے پوری چیکنگ کرنے کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد کی اجازت ملتی. میں حیران و پریشان تھا کہ کیا یونیک چیز یہاں پر ہے کہ جس کے لیے اتنی سیکیورٹی اور اتنی رازداری اور اتنی چیکنگ ہو رہی ہے. خیر میں اندر جب گیا اور جانے کے بعد جب وہاں پر میں نے نظارہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا اور حیران رہ گیا, اور کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ انگریز کتنے وسیع القلب ہوتے ہیں, کتنے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں. اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے, اور کہیں پر نماز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے, کہیں نماز کی وضو کی چھوٹی چھوٹی شقوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے, اور کوئی عربی میں گفتگو کر رہا ہے, کوئی اردو میں گفتگو کر رہا ہے, الگ الگ زبانوں میں, اور ایک ایک حدیث کے اوپر اتنی بحث ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر اتنی بحث ہو رہی ہے کہ میں دنگ ہو کر حیران ہو گیا. اور میں قائل ہو گیا کہ انگریزوں کی رواداری دیکھو کہ شہر میں خطرہ تھا تو کنارے یہ اسلام کی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں, اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے لوگوں میں جا کر کے اس رواداری کا تذکرہ کروں گا. خاموشی سے واپسی ہوئی, اور جب اس سفر سے واپسی ہونے لگی تو آخر میں ترجمان جو ساتھ تھے
जब विदा करने के लिए आए तो मेरे तासुरात पूछे, तो मैंने कहा भाई हम अंग्रेजों की रवादारी के कायल हो गए, जो मैंने देखा यकीनन इससे बेहतर इस्लाम की खिदमत कोई नहीं हो सकती। तो उन्होंने खामोशी से कहा कि ये कोई मुस्लिम दाई नहीं तैयार किए जा रहे हैं, ये ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जिनको मुस्लिम मुल्कों में भेजा जाएगा और वो जहां जा करके छोटे छोटे फुरूई मसाइल में उनको उलझा करके मसालिक में बांट देंगे। तो ये वाकया आज से 70-80 साल पुराना वाकया है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद कहां कहां नहीं इस्लाम के खिलाफ काविशें चल रही होंगी, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि सच्चाई जिस दिन गालिब हुई, लोगों ने दामन उसका अख्तियार किया, तो इन तमाम की दुकानें बंद हो जाएंगी। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन दुनिया का इस्लाम क्यों बना हुआ है? औरतें तेजी के साथ इस्लाम में अमेरिका यूरोप की क्यों दाखिल हो रही हैं? इसलिए दाखिल हो रही हैं कि उनको इस्लाम के दायरे में अमन दिख रहा है। बीवी की शक्ल में आधी आधा ईमान बना दिया जाता है। 10 के हाथ लग करके 10 खिलौना लोग बनाते हैं, फिर जहां बुढ़ापे की उम्र को पहुंची कि नहीं, उनको उठा करके फेंक दिया जाता है। लेकिन यहां पर इस्लाम बीवी की शक्ल में इज्जत दे रहा है, मां की शक्ल में मर्द से इज्जत ज्यादा बढ़ा रहा है, बेटी की शक्ल में शफाअत के लायक उसे बना रहा है, बहन की शक्ल में भी हिस्सा दे रहा है, हर जगह से उसे मिल रहा है। वो हम मुसलमानों को देखने के बजाय वो कुरान और हदीस का मुताला करके तेजी के साथ इस्लाम में जो दाखिल हो रही है, दुनिया डर चुकी है कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर गालिब अगर आ गया तो इनकी साजिशें और इनकी तमाम चीजें नाकाम हो जाएंगी। इस कामयाबी के लिए जो चालें हो सकती हैं वो चालें की जा रही हैं, की जाती रहेंगी। और कुरान मजीद में साफ तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है कि इन्नल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, कि बेशक जो लोग अपने माल को खर्च कर रहे हैं, अपनी ताकत को खर्च कर रहे हैं, अपनी दौलत को खर्च कर रहे हैं, अपनी सलाहियत को खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से लोगों को रोक दें, कुरान कहता है करेंगे। कुरान का ऐलान है करेंगे, तो यकीनन करेंगे और कर रहे हैं लोग। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इनका खर्च करना इनके लिए हसरत बन जाएगा, ये मगलूब हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनके घरों से ईमान जिंदा होने लगेगा। कभी टोनी ब्लेयर के घर से ईमान जिंदा होगा तो कभी बुश के घर से ईमान जिंदा होगा, और सबके नाम दावत है कि इस्लाम को सच्चाई के साथ पढ़ लो। मुसलमानों को देखने के बजाय रसूल के किरदार को देखो, सहाबा और अहले बैत के किरदार को देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सच्चाई और हक्कानियत क्या है। अफवाहों पर जाकर के, सोशल मीडिया पर जाकर के मुसलमान जिन्होंने इस्लाम को छोड़ करके अपने लिए मसालिक को मजहब बना लिया है, वो यकीनन इस्लाम से बहुत दूर है। जो बाजारों में इस्लाम नजर आता है, जो लेन देन में ऊंच नीच में इस्लाम नजर आता है, वो इस्लाम नहीं है। वो नाम नेहाज हम जैसे मुसलमान हैं, इस्लाम कुरान में और अहादीस में नजर आता है। उनको सच्चाई के साथ बराह रास्त पढ़ो, ईमान का नूर दिल में असर करके जाएगा। और अल्लाह ताला ने तारीख में यह साबित कर दिया है कि जिसने जितना ज्यादा इख्तलाफ किया है, जब इंसानियत कमजोर हो गई उनको रोकने के लिए, तो अल्लाह ने एक तरफ उस जालिम को किनारे किया तो उसके घर से ईमान के नूर को निकाला, और यह अल्लाह करके रहेगा। लेकिन हमारे बच्चे, हम और आप इस इस्लाम का हिस्सा बाकी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये हमारे लिए थिंकिंग पॉइंट होना चाहिए, लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। मजहब और आम जिंदगी में तफरीक इन एजुकेशनल सिस्टम्स की है। अब आप देखिए आजकल जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उसमें आप देखिए मॉन्टेसरी सिस्टम। मॉन्टेसरी सिस्टम क्या है? ये मैरिया मॉन्टेसरी कौन खातून थी? क्यों इन्होंने ये सिस्टम को डेवलप किया? इसमें क्या किस तरीके से तालीम होती है? डाल्टन का प्लान, तो डाल्टन कौन था? इसी तरह से जो सिस्टम्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले सिस्टम्स नहीं पढ़ाए गए थे? आज यूरोप और अमेरिका और नासा लाइट ईयर, जो 2015 की लाइट ईयर मनाई गई, जिन मुस्लिम साइंटिस्टों के नाम पर लाइट ईयर मनाई गई, क्या वो इस सिस्टम से पढ़े हुए थे या वही मस्जिद और खानकाह के सिस्टम से पढ़े हुए थे जिन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया? हिंदुस्तान के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स और माहिरीन फराहम किए कि अगर तासुब का चश्मा उतार करके हिंदुस्तान उन एक्सपर्ट्स को आज भी अपना ले तो हिंदुस्तान चंद सालों के अंदर सुपर पावर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत में मस्जिद के खुतबे में और एक जगह और भी इस बात का इजहार हमने किया था, और माहिरीन ने लिखा है कि हिंदुस्तान को टीपू सुल्तान जैसी एक शख्सियत ऐसी मिली कि जिनके जो कॉन्सेप्ट है मुल्क को डेवलप करने के लिए, ये सारी सियासत बाजियां हैं उनके नाम पर, वरना इस पूरे इलाके के लोग, और सही कहें तो पूरे मुल्क के लोग उनका खा रहे हैं। चांद पर कदम इंसान ने ऐसे ही कूद के नहीं रख दिया,
पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, 0 से 1 करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। अगर मां बाप 11 महीने और 12 महीने के बच्चे को गौर न करें कि वो खड़ा हो रहा है या नहीं खड़ा हो रहा है, छोड़ दें, तो मुमकिन है कि वो लंगड़ा ही रह जाए पूरी जिंदगी। मां बाप 11 महीने और 12 महीने के बच्चे को गौर करते हैं कि खड़ा अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। मां मुसलसल मालिश करती है, अपना खून जिगर उसमें लगाती है, रात में दिन सब कुछ कुर्बान करती है, तो वो बच्चा खड़ा होता है। फिर कितनी तेज दौड़े, लेकिन मां जब तक उस बात का ख्याल नहीं रखेगी नहीं दौड़ पाएगा। ये 0 से 1 बहुत मुश्किल होता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये कॉन्सेप्ट लगाया और इस कॉन्सेप्ट के जरिए से रॉकेट टेक्नोलॉजी की जो उड़ान दी, आज उसी उड़ानों के जरिए से सूरज के करीब जाने की कोशिशें जारी है। पूरे इलाके के अंदर ये डैम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये डैम का कॉन्सेप्ट था तब लोगों ने उसको डैम बना दिया, वरना किसी के पास इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने दिया था। मीडिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहला उर्दू अखबार किसने जारी किया था? टीपू सुल्तान ने दिया था। टीपू सुल्तान ने अपने आप को डेमोक्रेटिक बना करके शहरी का लकब किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने दिया था। सब खा रहे हैं, चाहे कूर्ग के हो या मंगलूर के हो या मैसूर के हो, मगर ये तासुब का जो चश्मा है सिर्फ अपने खानदान और अपने गिरोह और जालिमाना हुकूमत का साथ देने का, ये यकीनन मुसलमान के लिए नुकसानदेह तो बाद में है, क्योंकि मुसलमान सब्र का आदी है। जिस शहर में और जिस धरती पर मुसलमान रहता है, मुसलमान को टारगेट किया जाएगा तो पहले वो धरती और शहर हिलेगा। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो जिंदगी है, आज भी ये कायदीन वो चश्मा उतार करके उनके कॉन्सेप्ट को, उनके इकोनॉमिकल सिस्टम को, उनके एग्रीकल्चरल सिस्टम को, उनके ट्रेड और बिजनेस के सिस्टम को और उनके जो सोशल रिफॉर्मेशन और हार्मनी और पीस के सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, तो ये मुल्क चंद सालों के अंदर सुपर पावर बन सकता है। मुसलमान ये कहां से पैदा हुए थे? टीपू सुल्तान कहां से पैदा हुए थे? घरों में इंतजाम था उनके तालीम हासिल करने का। एपीजे अब्दुल कलाम कहां से पैदा हुए थे? कौन से मैरियाना मॉन्टेसरी और डाल्टन के प्लान को या डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड पैदा हुए थे? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिनको न मुसलमानों ने समझा न गैर तो दूर की बात है, उनके कॉन्सेप्ट को समझा जाता तो आज दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स के कॉन्सेप्ट उनकी किताबों के अंदर मौजूद है, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर। ये सब इन सिस्टमों के पैदा नहीं थे, और इन सिस्टमों से जब से लोग पैदा होना शुरू हुए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों के नाम पर तैयार हुई थी, वहां से भी साइंटिस्ट पैदा होना बंद हो गए। मदारिस, उनका मामला दूसरा है, उनके ऊपर ये एतराजात नहीं किए जा सकते कि मदरसे से साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहे। इन सिस्टमों के अंदर जो लोग दाखिल हुए, अखलाक और किरदार गिरते गिरते ये आए कि अब एक बड़ी अक्सरियत ये है कि जो निकलने के बाद पहले कमीशन के बारे में सोचती। अगर मेडिकल टेस्ट भी हो रहा है तो मेडिकल टेस्ट करने वाली जगहों से उनको कमीशन पहुंचता है, मेडिकल स्टोर से उनको कमीशन पहुंचता है। ये लोगों के मर्ज पर खेल करके इन्हीं सिस्टमों से निकले हुए लोग हैं। और मजहब के बारे में बहुत बात आती है तो बस इतनी ही बात आती है कि मजहब जो है एक प्राइवेट मामला है, जुमे में शरीक हो गए या किसी के जनाजे में शरीक हो गए तो वी आर द मुस्लिम। 70% मुस्लिम तलबा और तालिबात हमारे इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं। दूसरे कामयाब होंगे, मगर हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप कभी भी इन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में हमारे जो बच्चे बच्चियां आकर के पढ़ रही हैं उनका आप जायजा लीजिए। बहुत दूर मत जाइए, ये करीब में अलोना बेकरी है, करीब में अलोना बेकरी है और ये बेकरी बहुत मशहूर है। अभी एक इदारे के बच्चों से हमने सवाल किया, उनकी काउंसलिंग के दरमियान में उन बच्चों से सवाल किया एक बात बताते हुए, और ये बात वो थी जिसके बारे में था कि ये जनरल बात है। उस जनरल बात में जब नाम लिया कि ये ख्याल क्यों आता है, एक बेकरी है मेस्को के करीब, तो बच्चों ने फौरन कहा कि अलोना बेकरी है। हमने कहा अलोना बेकरी क्यों मशहूर है? तो बच्चों ने कहा कि कपल्स के लिए मशहूर है। कपल्स के लिए मशहूर है क्योंकि सेंट फिलोमिनास के बच्चे, मुस्लिम बच्चे और बच्चियां उस बेकरी के अंदर जो बैठने की जगह है वहां आके बैठ के जो चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, जिस तरह की बातें हैं, उन बातों को अंदाजा कर लीजिए तो अंदाजा हो जाएगा कि हमारे बच्चे बच्चियां कहां जा रहे हैं। जुमे के दिन उमूमन यहाँ की क्लास खाली होती है, तो चूंकि दिन में खाना खाने का मौका नहीं होता है तो शाम को हम चाय पीने के लिए वहीं पर अक्सर जाया करते थे। और अब वो वक्त छोड़ करके अब असरबाद जाना शुरू किया क्योंकि उस वक्त वो जगह नहीं मिलती थी और इस अंदाज की बेहुदा गुफ्तगुएं वहां होती थी, जिस अंदाज से एक दूसरे पर कमेंट होते थे, हम जैसे लोगों से तो बर्दाश्त नहीं हो सकता।
افسوس ہوتا تھا کہ جس ماں نے سجا سنوار کے اس کو بھیجا یہ بچی آ کے یہاں کیا کر رہی ہے. کسی کبھی غیر مسلم لڑکا تو کبھی مسلمان لڑکا, کبھی غیر مسلم لڑکی تو مسلمان لڑکا, اور اکثریت ہمارے بچوں کی وہاں پر, اکثریت ہمارے بچوں کی وہاں پر. تو یہی مسلم بچے بچیاں جن کو ہم بھیج کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اخلاق اور کردار لائیں گے. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. نتیجہ یہ ہے کہ یہ بچے بچیاں گھروں میں آ کر کے چادروں میں اور لحافوں میں رات کی تنہائیوں میں ہمارے نہیں رہ جاتے, پوری رات جیسی گزرتی ہے, اور اس وقت جب ہمیں ہوش آتا ہے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہوتے. یہ نظام اور سسٹم ہے. اللہ کرے کہ شہر میسور میں کسی شخص کو یہ اللہ توفیق دے, کسی ادارے کو, کہ ڈگری کالجز مسلم بچیوں کے لیے اگر قائم ہو جائیں تو بہت حد تک اس پر ہم لوگ قابو کر سکتے ہیں. لیکن جب تک قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے بچیوں کو وہاں بھیج کر کے ہم مطمئن ہو جائیں. یہ اطمینان ہمارے دین کا نقصان تو ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہے. آپ دارالعلوم صدیقیہ جا کر کے دیکھ لیجئے کتنا کھلے کے کیسز پڑے رہتے, کھلے کے واقعات کی کثرت. طلاق تو ہے ہی, کھلے کے واقعات کی کثرت. صرف بچی اس لیے نہیں ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتی ہے, اور جس عزت دار گھرانے کے اندر گئی ہوئی ہے وہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ آزادی کے ساتھ وہ رہی ہے. 14-15 سال کی عمروں میں محبت اور عشق و معاشقے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشق و معاشقے میں صحت جاتی ہے, تعلیم جاتی ہے, اور اس میں سے 99% ایک دوسرے سے شادی نہیں کر پاتے ہیں. اور ایسی بچی اگر مشہور ہو گئی تو کوئی عزت دار گھرانہ اس بچی سے شادی نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے. کئی عزت دار گھرانے رابطہ کرتے ہیں ہم سے, اور آپ جیسے لوگوں سے بھی کرتے ہوں گے کہ اچھے گھرانے کی بچی چاہیے, ہم نہ بہت نہیں پڑھنے والی, بہت خوبصورت نہیں ہونا, لیکن ایسی زندگی اس کی نہ رہی ہو. کہاں سے لا کر کے دے گا؟ برقع پہننے کی عادت نہیں, اور اس میں ہماری مائیں بھی شکار ہیں کہ 11, 12, 13 سال کی عمر میں برقع جب پہنانا چاہیے تھا, جب کنٹرول تھا ہاتھ میں, تب تو اپنے ساتھ جینس اور ٹی شرٹ, اور بہت ہوا تو اوپر ایک اسکارف ڈلوا کر کے گھما دیا بے پردگی کے عالم میں, اور جب پہننے کا موقع آیا سسرال والوں نے کہا تو کھلا لینے کے لیے تیار ہو جاتی. نہ کہو تو آج سوشل میڈیا پر تنظیمیں ایکٹیو ان پر ڈال دیتی ہیں, اس کے بعد پورا اسلام بدنام ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, گرچہ یہ ویڈیو کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ سچی ویڈیو نہیں ہے. سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے گردش کی, اس ویڈیو کے بارے میں ہمارے یقین ہے کہ سچی نہیں ہے. نمبر 1, یہ ویڈیو جان بوجھ کر کے مسلم بچیوں کو بدنام کرنے کے لیے پھیلائی گئی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو مسلم بچیاں جو اسکول کی بچیاں تھیں وہ غلطی سے یہ حرکت کر بیٹھی ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشن کے بچے ہوں جو ایسے انداز سے یہ حرکت کر رہے ہوں. لیکن کچھ بھی ہو, چاہے وہ بدنامی کے ذریعے کے لیے کی گئی ہوں, غیروں کی طرف کی گئی ہوں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی ہے. اپنے طور پر ہم نے اس کی تحقیق کرنی شروع کی, لیکن تحقیقات بہت دور تک نہیں جا سکی, آندھرا پردیش تک ہی جا سکی کہ اسی علاقے کی ہے, مگر کہاں کی ہے یہ معلوم نہیں. مگر آپ اس کو جانیں تو صرف کو ایک تحقیق کے طور پر لے لیں, اور لیکن اس کو دیکھ کر کے اپنے گھروں کی بچیوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا اس طرح کی حرکتیں ہماری بچیاں اپنی اسکولوں میں نہیں کرتی ہوں گی. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں. گرچہ ہمارے یقین ہے کہ یہ ویڈیو غلط ہوگی, بغیر تحقیق کے آپ کو دکھائی جا رہی ہے, لیکن اس ٹریننگ سیشن میں آپ کو ایک توجہ دلانے کے لیے دکھائی جا رہی ہے. اس لیے اگر اس کو کسی اور معنی میں, غلط معنی میں آپ نہ لیں. اس ویڈیو کو غور سے آپ دیکھیے. اگر 1% بھی اس کے اندر سچائی ہے تو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ 1% بھی اس ویڈیو کے اندر سچائی ہے تو ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر سچائی نہیں بھی ہے تو کیا اسکولوں کے پروگراموں کے اندر اپنے بچوں کو نچواتے نہیں ہیں؟ کلچرل پروگراموں کے نام پر جن مشنری اداروں کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں, 6 سال 7 سال 8 سال کے بچوں کو ڈانس کے پروگراموں میں ہم شریک نہیں کرتے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ان ڈانس کے پروگراموں میں شریک ہوں گی تو آگے بڑھ کر کے خود ہی وہ ڈانس کریں گے, خود ہی یہ صورتحال ہوگی. اور جو چیز دنیا کی ترقی کے لیے آئی تھی, آج معاشرے کے یہ 5 شیطان بن چکے. انٹرنیٹ ایسے لوگوں کے لیے ایک شیطان بن چکا ہے جو پوری طرح سے ڈسٹریکشن اور ہماری توجہات کو الگ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر جس قسم کا ڈسکشن چل رہا ہے نوجوانوں کے درمیان میں,
टेलीविजन और सिनेमा की जो फिल्में हैं वो फिल्में पूरी तरह से इंसानों को शैतानों से भी आगे बढ़ा करके फहाशियत की तरफ ले जा रही हैं, और बड़े मजे से हम माएं और हमारी बहनें भी अपनी बच्चियों को बगल में बिठा करके वो नंगे प्रोग्राम दिखाती हैं, चाहे वो रियलिटी के शोज हो, बिग बॉस हो। बिग बॉस से क्या मिलता है हम सबको? नमाजें छोड़ करके, घर के काम छोड़ करके, होमवर्क छोड़ करके, दादी दादा को छोड़ करके, रिश्ते नाते को छोड़ करके उसमें बैठ करके इसके बारे में जजमेंट, उसके बारे में जजमेंट। वो सीरियल्स हमें क्या देते हैं? कुछ मिलता हो तो हो, कुछ मिलता हो तो हो, उसके ऊपर उनके पहनावे, और वही पहनावे हमारे बच्चे फैशन के जरिए से अडॉप्ट करते हैं। महल्ले का दुकानदार बेचारा दुकान खोल करके चंद रोटी इज्जत की कमाना चाहता है, तो उसके यहां वो फैशन के कपड़े नहीं मिलते, और वही फैशन, वही कपड़ा उस दुकानदार के यहां थोड़ी कम क्वालिटी का 200 रुपए का मिलता है, तो हमारे बच्चे उसको कबूल नहीं करते, फौरन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और वगैरह वगैरह पर जाके हजारों रुपए के उसको मंगाते हैं। बिल तो अब्बा देंगे और कहीं ना कहीं से कर्जा ला करके दे ही देंगे। फैशन एडवर्टाइजमेंट, हर दिन एडवर्टाइजमेंट मोबाइल पर आता है, ये ऑफर तो ये ऑफर। क्या ये बेवकूफ है जो 1000 रुपए की चीज 300 रुपए में दे देते? ये टारगेट करते हैं, ये दिमागों को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है शैतानी पंजों के अंदर। इसीलिए आज ये जो हमारा एंड्रॉइड मोबाइल है, जिसके ऊपर इश्तिहारात भी हैं, इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, टेलीविजन भी है, फैशन भी है, ये एक शैतान की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? वो कंट्रोल हाई स्कूल और इंटर के बच्चों से नहीं होगा, वो हम सबको जिम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए अब हमें? अब आइए आखिर के मरहले पर हम पहुंचते हैं। अभी तक जो बातें हुई ख्वातीन आपके सामने, उसका खुलासा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अद्दीन दे करके हमें आलौन कहा है। अद्दीन का मतलब अल्लाह का पसंदीदा लाइफ स्टाइल, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमें दे दिया गया, और हमें कहा गया कि तुम अगर ये फॉलो करोगे तो तुमको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद आपके सामने झलक पेश की गई कि इसी के जरिए से मुसलमानों ने 700 साढ़े 700 साल तक दुनिया में वो गोल्डन एज पेश किया कि जिसको यूरोप अपने इलाके में डार्क एज कहता है कि वो डार्क में थे, हम गोल्डन एज में थे। लेकिन उसके बावजूद आज हम इस तनज़्ज़ुल में इसलिए आ गए कि इक़रा की वही का पहला सबक भूल करके हम दूसरों का लुकमा खाने लगे, तो जाहिर सी बात है जिसका लुकमा खाएंगे उसके हाथ का टेस्ट भी हमारे मुंह में पहुंचेगा, जिसके घर का खाएंगे उसके घर की खुशबू भी हमारे घर में पहुंचेगी। तो क्या करना चाहिए? हदीस पाक के मुताबिक इंसान के सीखने की जो उम्र होती है उसको देखें, और साइकोलॉजिकल तौर पर जो 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है उसको गौर करें, और सुन्नत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए थोड़ा प्रोग्राम ऐसा बनाने की कोशिश करें कि कम से कम बच्चे हमारे बन करके रहें। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु बिहिम, अपनी औलाद के साथ नरमी बरतो और उनकी बेहतरीन तरबियत करो। 3 तरह की लर्निंग्स होती हैं। लर्निंग बाय इमिटेशन, इंसान पहले कहीं जाता है तो नकल करके सीखता है, बच्चा भी पैदा होता है तो नकल करके सीखता है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, कोशिश करके गलती करके उसकी इस्लाह करके सीखता है। लर्निंग बाय इंसाइट, गौर करके फिक्र करके सीखता है। पहली लर्निंग बाय इमिटेशन, सीरत तैयबा की रोशनी उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? हदीस पाक में इस लर्निंग बाय इमिटेशन के खातिर शादी से पहले उसकी तैयारी करा दी गई है। शादी से पहले ऐसी तैयारी करा दी गई है। हदीस में बीवी की सिफात बयान की गई है। हम लोग लड़कियां देखने के लिए निकलते हैं और इस मामले के अंदर माँ और बहनों से इस बात की दरखास्त है कि वो खुद औरत है। एक बहन है वो खुद औरत है, उसे भी कोई देखने आएगा। एक माँ है तो खुद भी एक लड़की थी जिसको कोई देखने के लिए आया था। हम भी जब देखने के लिए जाएं तो घर घर झांक करके दिल दुखाने वाली देखने के लिए ना जाए, पहले से मालूमात कर लें, और जब तय हो जाए कि हाँ हमें ये करना है तब जाके अपने मामलात को आगे बढ़ाएं, वरना घर घर खा करके दिल दुखा करके अगली जिंदगी की तैयारी करना अच्छी बात नहीं है। और माँ बहनों से भी खुसूसी गुजारिश इस मामलात के अंदर कि जब हम अपने लिए दामाद देखना चाहते हैं तो हर कदम को लड़के वालों पर थोपते हैं कि वो जालिम है, लेकिन जब हम लड़की देखना चाहते हैं तो हर कदम पर डिमांड करने में हम ही सबसे आगे होते हैं, मर्दों को पीछे हटा देते हैं कि तुम्हारे मामले नहीं, ये औरतों के मामले।
इसलिए हदीस में से पूछें कि लड़की कैसी होनी चाहिए, हदीस में जवाब मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसकी तशरीह, उसका मफहूम बयान किया जाए तो आका ने फरमाया कि लड़की देखने में मुसलमान कैसी लड़की देखता है, ईसाई जो लड़की देखता है वो खूबसूरती की बुनियाद पर देखता है, यहूदी जो लड़की देखता है वो माल दौलत की बुनियाद पर देखता है, मजूसी लड़की देखता है तो खानदान की बुनियाद पर देखता है। अगर तुम मुसलमान हो और तुम लड़की देखने के लिए जा रहे हो तो सीरत और किरदार की बुनियाद पर लड़की को देखो। पहले मालूम करो कि उसकी सीरत किरदार क्या है, कुरान पढ़ना आता है या नहीं है, तजवीद उसको आती है या नहीं आती है, नमाज पढ़वा के देख लो, सलातुत तस्बीह पढ़वा के देख लो। क्या ऐसा कहीं होता है कि लड़की देखने जाया जाए तो वहां पूछा जाए कि बेटी तीसरा कलमा सुना दे, बेटी तशहुद सुना दे, बेटी फलां सूरत सुना दे, सुबह की दुआ कैसी होती है वो सुना दे, या उसके बारे में मालूमात की जाती है कि तहज्जुद में उठती है या नहीं उठती है, ये मालूमात कभी नहीं होती है। बायोडेटा जो मंगाया जाता है उसमें उसकी हाइट मंगाई जाती है, उसकी डिग्री मंगाई जाती है, और बायोडेटा से पहले ही मालूम कर लिया जाता है कि बैकग्राउंड में कितना माल है। हदीस में लड़की देखने के लिए जो कहा गया वो सीरत की बुनियाद पर कहा गया। नंबर 2, अगर बच्चे की अच्छी तरबियत करना है तो रिज़्क़ हलाल का एहतमाम बहुत जरूरी है। और रिज़्क़ हलाल के बारे में हदीस में आ गया है, कुल्लु जसदिन नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो जिस्म जो हराम लुक़मे पर पला हो, आग ज्यादा हकदार है उस जिस्म के बारे में। अब हराम लुक़मे में तो साफ बात आती है कि चलो भाई हलाल कमाई है, ये बात एक मैटर अलग है, लेकिन ऐसे वक्त में क्या आप भूल जाते हैं कि शादी ब्याह के वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अख्तियार किया है, जो शरीयत दी है, उसमें निकाह की दावत लड़की के ऊपर हरगिज नहीं है। नंबर 1 निकाह की दावत ही नहीं है। अगर करना है तो लड़के वाले को निकाह की दावत करना है और वलीमा भी लड़के वाले को करना है। निकाह में मना भी नहीं किया गया। अगर कोई शख्स करना भी चाहता है कि भाई मेरा अरमान है कि मैं अपना अरमान निकालूं, तो याद रखिए अगर लड़की वालों से निकाह की दावत ली गई तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि पहले मालूम कर लें कि निकाह की दावत में दावत किसकी तरफ से है। अगर लड़की वालों की तरफ से है तो शरीक नहीं होना चाहिए, अल्लाह की यहां पकड़ होगी, अल्लाह की यहां पकड़ होगी। लड़के वाला कर रहा है तो फजूल खर्ची से बचते हुए वो ये कहे कि निकाह की दावत हमारी तरफ से है, क्योंकि लड़के का हक है कि वो निकाह की दावत करे। अब लड़की वाला निकाह की दावत करता है और मौजूदा मुरव्विजा जरूरत के तहत जो शादी महल लिया जाता है, उसका जो डेकोरेशन होता है और उसमें जो लवाजिमात होते हैं वो लड़के की पसंद से होते हैं, और वो तमाम के तमाम वो काम होते हैं फजूल खर्ची वाले होते हैं कि इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतान के भाइयों वाले काम होते हैं। यानी 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च उस पर होता है। शादी महल और दावत 4 से 5 लाख रुपए का खर्च उसमें होता है, और 5 लाख के अंदर सही तरीके पर देखा जाए इंसान कितना खाएगा, अगर सच्ची तरह से खिलाया भी जाए तो 5 लाख रुपए में यकीनन 10 लड़कियों की शादियां हो जाएंगी अच्छे तरीके पर। अगर डिमांड की जा रही है तो ये डिमांड चाहे माशरे का ट्रेंड बन चुका हो, लेकिन इस्लाम रसूम को और ट्रेंड को नहीं मानता है। ये डिमांड एक मांग है, एक भीख है, और खर्च कराना हराम काम है। जहेज की डिमांड करना या रस्मो रवाज की वजह से लड़के का बैकग्राउंड देख करके गाड़ी देना, फर्नीचर कमरे का लगाना, ये एक ऐसी डिमांड है कि अगर अपनी तरीके से भी नहीं दे रहा है तो हाँ अल्लाह के यहां पकड़ होगी, और ये हराम लुक़मे में इसका शुमार होता है। मौजूदा शादी ब्याह की रस्में और शहादत ज़ूर, इस मामले के अंदर माँ बहनों से खास गुजारिश है कि चलो अगर इनसे गुजर रही हैं तो कोशिश करके जितना करीब इस्लाम से आ सकें करें, वरना पकड़ तो होनी ही होनी है। मगर शादी ब्याह के रस्मों के अंदर लड़के की तरफ से कभी कभी लड़की अड़ जाती है। यह भी मामला होता है कि लड़के वाले तो कह दिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम शादी घर पे निकाह करेंगे। लड़की अड़ जाती है कि हमें क्या ऐसे ही गिरे पड़े हैं कि लोग ऐसे लेके जाएंगे। लड़की अड़ जाती है। वजह यह है कि जिस सिस्टम से निकल करके आए हैं उसी सिस्टम का यह कसूर है, उसी सिस्टम का कसूर है कि बहुत कुछ दिल में आया तो यह हुआ। शादी महलों में प्लेबैक म्यूजिक जहां बजाई जा रही हो, जहां पर मिक्स गैदरिंग हो रही हो, ऐसी शादी ब्याह की मजलिस में शरीक होना सूरह फुरकान की आयत
वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, शहादत ज़ूर में शामिल होती है। और तफसीर कबीर में साहिब तफसीर कबीर ने लिखा है कि ऐसी मजलिस जहां म्यूजिक बज रही हो, जहां मर्द व जन का इख्तिलात बगैर पर्दे के हो रहा है, वो मजलिस शहादत ज़ूर में है। और शहादत ज़ूर ऐसा गुनाह कबीरा है कि अगर तौबा, सच्ची तौबा दिल से नहीं किया तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जहन्नम में जलेगा जरूर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो शहादत ज़ूर सूरह फुरकान की आखिरी रुकू की आयत वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर को तफसीर कसीर, इब्न कसीर और तफसीर कबीर अल तबरी में पढ़ लिया जाए तो अंदाजा हो जाएगा। नंबर 3, बच्चे को सच्चा सही तरीके पर अगर सिखाना है तो मां के लिए दीनी माहौल बनाना बहुत जरूरी है। मां दीनी लेकर के आएंगे तो माहौल बनाएगी, दीनी लेकर के नहीं आएंगे तो मां फौरन ही शादी के बाद मौका मिलते ही पिकनिक मनाएगी। दीनी माहौल वाली मां आएगी तो सबसे पहले वो रिश्ते नातों को जानेगी और अपनी जिम्मेदारी अदा करके खिदमात के जरिए से लोगों के दिलों में घर बनाएगी। आज की मौजूदा जनरेशन को लेकर के आया जाएगा तो नतीजा यही होगा कि आने के 1 हफ्ते के बाद ननद बुरी लगने लगेगी तो सास बुरी लगने लगेगी, दादी बोझ महसूस होने लगेगी। और उसको बहुत मालूम होगा, तो इतना मालूम होगा कि शरीयत ने हमारे ऊपर किसी की खिदमत नहीं रखी है, तुम मेरे लिए अलग घर लेकर के दे दो। यहीं से बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दीनी माहौल की होगी तो खिदमत के जरिए से पहले दिल में घर कर लेगी और उसके बाद उससे माहौल तब्दील हो जाएगा। वो तहज्जुदों में उठने की आदी होगी। अब ऐसी जगह पर आने वाली औरत के लिए उसकी नदन और सार्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती। उमूमन ऐसा देखा गया है कि एक औरत, एक लड़की शादी करके आई। अब शादी करके आते ही फौरन मां उसके अंदर अपनी बेटी तलाशने लगती है, अपनी बेटी तलाशने लगती है। जाहिर सी बात है कि वो लड़की बाप छोड़ करके आई है, बहन छोड़ करके आई है, मां छोड़ करके आई है, भाई छोड़ करके आई है, तमाम रिश्ते नातों को सिर्फ लफ्ज़े एक निकाह के जरिए छोड़ करके आई है। तो उसको संभलने और समझने में तो वक्त लगेगा। हो सकता है थोड़ी गलती का वो शिकार हो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि फौरन दूसरे ही दिन से उसकी शिकायतें मोहल्ले और पड़ोस में की जाने लगी कि वो मनमानी कर रही है, वो ये नहीं कर रही है, वो ये नहीं कर रही है। यहां से जो बिगाड़ शुरू होता है, सास बहू की लड़ाइयां पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। लेकिन इस्लाम सास और बहू को बेटी और मां का दर्जा देता है, डबल मां का दर्जा देता है। एक तो शौहर की मां, दूसरी अपनी सास यानी अपनी मां का दर्जा दे देता है। और इस्लाम में एक खुशनुमा नाम दिया गया है और इस्लामी तहजीब यानी मुसलमानों की तहजीब में इस सास के लिए एक ऐसा प्यारा नाम दिया गया है जैसा प्यारा नाम कहीं नहीं मिलता है, और वो नाम है खुश दामन। सास के लिए जो उर्दू में नाम है खुश दामन, यानी वो खुश तो मेरा दामन खुश, वो मेरे दामन की खुशी है, यानी मेरे आंचल की खुशी है। वो तो मां से बढ़ करके वो दर्जा मिलता है। लेकिन यहां पर हम बाज मर्तबा अल्लाह रसूल को भूल जाते हैं। अपनी बेटी किसी के घर गई तो सारे कीड़े उसकी ननद, उसकी सास में, और दूसरे की बेटी हमारे घर में आई तो सारी गलती उसकी। बैलेंस के लिए कहा गया है। इसीलिए कुरान मजीद की आयत जो निकाह में पढ़ी जाती है उसमें एक आयत खास तौर पर पढ़ी जाती है कि कूलू कौलन सदीदा, दरमियानी बात करना। ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में दूसरे को भुला देना। ये रिश्ते नाते हमारे दरमियान इसी मुताबिकत के होते हैं। फिर तीसरी चीज नमाज, अज़कार, सूरह यूसुफ की तिलावत, मां तर्जुमा, दरूद की कसरत। यानी अब एक लड़की शादी करके आ गई और शादी करके आ गई और आने के बाद जब अगली जिंदगी की तैयारी हो रही, यानी वो हमल से अगर है, तो फिर सबसे ज्यादा चाहिए उस घर के लोगों को कि नमाज के लिए माहौल बनाएं, जिक्र और अज़कार में वो लगे। और अगर उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए नेक सीरती के साथ, तो ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि वो खूबसूरती का मुशाहिदा करेगी तो बच्चे पर असर पड़ता है। ये मेडिकल साइंस इस बात को मानती है। अंदर उन लोग को भेज दीजिए, इधर अंदर आ जाइए, आप लोग अंदर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आखिरी मरहला चल रहा है, अंदर आ जाइए। साइकोलॉजिकल ये मेडिकल फैक्ट है। इसीलिए आप देखिए कि जो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं वहां बहुत खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें और सीनरीज लगाई जाती हैं। बल्कि अब कहीं कहीं तो यूरोप के मुल्कों में ऐसी माओं के लिए एडमिशन भी शुरू हो गया है कि ऐसी माओं को एडमिशन लेकर के इनको खास ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। और फिर ये बच्चा जब हमारे स्कूल में आएगा तो बहुत कम वक्तों में डेवलप करेगा ये।
وہاں پر کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہدایت تھی کہ گھر کے ماحول کو تم بنا دو, اور ہمارے بڑوں نے, ہمارے ایک استاد نے تربیت کی اور یقیناً اس کے بڑے اچھے اثرات بھی ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ خوبصورتی ہی سوچنی ہے تو حضرت یوسف کی خوبصورتی سوچو, اور اس ماں کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے ترجمے کے ساتھ. سورہ یوسف کی تلاوت حاملہ عورت ترجمے کے ساتھ کرے. شرط یہ ہے کہ جس وقت سورہ یوسف کی تلاوت کرے اس وقت آس پاس میوزک نہیں بجنی چاہیے, کیونکہ اس تلاوت کے ساتھ وہ میوزک بھی دماغ میں جائے گی. بچہ سیکھے گا تو مگر وہ پاک دامنی نہیں سیکھ پائے گا, وہ میوزیکل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ درود کی کثرت, یعنی پیٹ پر ہاتھ پھیر پھیر کر کے وہ حاملہ ماں درود شریف خوب پڑھے, اس کا اثر بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے. کچھ کبھی کریٹیکل پرابلم آ جاتی ہے ماؤں کو, تو سورہ یاسین کی 7 مبین کی دعائیں بتائی جاتی ہیں. بہرحال وہ تو کسی اچھے عالم سے پوچھ لے, مگر درود شریف تلاوت, خاص طور پر سورہ یوسف کی تلاوت, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل, آپ کیسے تھے, آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کیسے مسکراتے تھے. جو کتاب کل شائع ہوئی ہے, آج آخر میں اس کا بھی اجرا ہوگا, رہنما نقوش کتاب جو شائع ہوئی ہے, اس کتاب میں آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی دیا گیا ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ حاملہ ماں کے لیے نماز کی پابندی, ذکر تیز پڑھیں کیونکہ بچہ سنتا ہے اندر. 4 مہینے کے بعد سب سے پہلا 40 دن میں اس کا دل بن جاتا ہے, دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, ماں کی آواز سننے لگتا ہے. سورہ یوسف کی تلاوت تیز انداز میں کریں مائیں, اور درود شریف تیز پڑھیں, انشاءاللہ بچے پر بہترین اثر ہوگا. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے, بچے کے کان میں اذان اقامت اس لیے دی جاتی ہے کہ سب سے ذہین ترین انسان جو ہوتا ہے وہ پیدائش والے دن ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر ایمان چلا جاتا ہے, اور پوری زندگی کے مرحلے میں بھی وہ ایمان باقی رہے گا تو اللہ کی بخشش ہو جاتی ہے. عورت کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں زیادہ ترجیح دی گئی ہے, اس لیے کہ بچہ ماں کی گود میں تلاوت سنے گا, نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو اسے نصیحت ہوگی. اسی طرح سے باپ کو نفلیں بھی گھر میں پڑھنے کی تاکید ہے. فرض نماز کے بعد سنت اور نفل کے بارے میں تاکید ہے کہ تم بہتر ہے کہ گھر میں نفل اور سنت پڑھو. اس سے ایک اور نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ 6 مہینہ سال بھر کا بچہ اور بچی دیکھے گا کہ صرف اماں ہی نہیں ابا بھی نماز پڑھتے ہیں تو سیکھے گا وہ. تو یہ ہو گئی پہلی اس کی شکل لرننگ بائی امیٹیشن کی. دوسری ہے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر کی. اس میں جو کہا گیا ہے 7 سال سے 10 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کے لیے کہا گیا. اب بچہ 3 سال 2 سال اور 3 سال کی عمر سے 7 سال تک دیکھا اس نے کہ اماں ابا نماز پڑھ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ سیکھ لے گا. ہمارے گھر کے بچے جیسے ہی بڑے ہوئے جانی یس پاپا سیکھ لیتے ہیں اپنے آپ, اس لیے کہ ہم دہراتے ہیں اس کو. جس گھر میں ڈانس ہوتا ہے بچہ ڈانس کرنا سیکھ لیتا ہے, جس گھر میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ سیکھ لیتا ہے. حافظ کے گھر کا بچہ تلاوت کرنا سیکھ لیتا ہے, تو سیکھ چکا ہے. اب 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کے بارے میں کہا گیا, اور 10 سال تک کہا گیا کہ اب باپ باہر لے کر کے اسے جائے گا, اسے نماز کی تلقین کرے گا. تو نماز کی تلقین میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ لوگوں سے تعارف ہوگا. باپ سچائی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرے گا تو بچہ شامل رہے گا. سلام کرے گا تو سلام کی عادت اسے پڑے گی. صف میں جا کے برابر کھڑا رہے گا تو وہ بھی دیکھے گا کہ ہم اور یہ سب برابر ہیں, نوکر اور مالک سب برابر ہیں. اس طرح سے 3 سال تک اس کی ٹریننگ چلے گی, اور 3 سال تک آپ کاؤنٹ کیجئے تو 5000 نمازیں ہو جاتی ہیں. 5000 نمازیں جو شخص پڑھ لے پابندی سے, تو ظاہر سی بات ہے پوری زندگی نماز نہیں چھوٹے گی. نمبر 3, بچے کے لیے اسکول اور کالج کا ماحول. اسکول اور ادارے کا جب انتخاب کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جس اسکول میں جا رہے ہیں, جب حرام لقمہ ایک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو سود اور حرام لقمے سے چلنے والے ادارے سے ہمارے بچے میں اخلاق کہاں سے آئے گا, معلوم کر لینا چاہیے. چلانے والا کون ہے؟ جو ہاتھ جوڑ کر کے چلانے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہاتھ میں دعا اٹھانے والا نہیں بن سکتا. گرچہ کہے کہ ہم مذہب نہیں پڑھا رہے ہیں, مگر اس کے مزاج کا اثر پڑ کر کے رہتا ہے. میتھڈ کیا استعمال کیا جا رہا ہے, نصاب تعلیم کیا استعمال کیا جا رہا ہے, کس طرح سے اٹھ بیٹھ یہاں پر ہو رہی ہے. پیرنٹس اور ٹیچر میٹنگ میں حق ادا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انفرادی طور پر بچے کی نگرانی کریں. اسکول کے حوالے کر کے جو چھوڑتے ہیں تو کبھی کبھی مدرسوں سے بھی بگڑ کے لوگ نکلتے ہیں, مدرسوں سے بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں, اور دوسرے ادارے تو دور کی بات ہے. اور پھر بچوں کے مکاتب میں دینی تعلیم اور ہماری ذمہ داریاں, مکتبوں کے حوالے بھی کر کے بچوں کو چھوڑنا بہت غلط ہے.
یہ بات بہت صحیح ہے کہ آج الحمدللہ دینیات کے عنوان سے جو پورے ہندوستان میں کام چل رہا ہے، منظم مکتب چل رہا ہے، دوسروں کے مقابلے میں ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، مگر ان کی بھی تو ذمہ داری ایک ہے کہ ایک رہنمائی کرنا، فیسلٹی فراہم کرنا. وہ گھر کے ماحول کو تو نہیں بدل سکتے نا، گھر کے ماحول کو بدلنا پڑے گا. ایک طرف بچہ ہمارے مشنری اسکول کے اندر ہر دن برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، گھر میں بھی کیک کاٹا جا رہا ہے، اور مکتب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جس کے ساتھ شباہت اختیار کرے گا حشر میں اسی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا. تو بچہ کس کو لے گا؟ کہے گا کہ مولوی صاحب جو ہیں یہ ایسی بات کرتے ہیں، پرانے زمانے کے خیال کے لوگ ہیں، ان کی بات کو مانو مت، اور اسلام سے متنفر ہوگا. ظاہر سی بات ہے دو جگہ سے وہ مرعوب ہوگا. مکتبوں میں بچوں کو بھی ڈالیں تو دیکھیں کہ منظم کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور خبردار خبردار خبردار، کبھی 10 سال سے بلکہ اب تو اور کم 6 سال 7 سال کی بچیوں کو کبھی کسی کے پاس اکیلے عالم بھی اور حافظ بھی ہو تو پڑھنے کے لیے مت بھیجیے. ٹیوشن کے لیے گھر علماء کو اگر آپ بلاتے ہیں تو اگر مرد کوئی بیٹھا ہوا ہے تب اس کے لیے ٹیوشن پھر بھی 10 سال سے کم کی بچیوں کو پڑھوائیے. 10 سال کی بچیوں سے زیادہ کے لیے وہ بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف اماں کے حوالے آ کے حضرت پڑھا کر کے جاتے ہیں، تو آپ خبردار ہو جائیے کہ اس میں ایمان اور عقیدے کی بات نہیں ہے، اس میں اسلام کی بات ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ لاکھ میں سے ایک کیس بھی خراب ہوتا ہے تو پوری علماء برادری پورا اسلام بدنام ہوتا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آج کل کے بچے ہماری سوچ سے 10 گنا آگے ہیں. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آخر پر لے جائیں. بہت حالانکہ سوشل میڈیا کی تیزی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن ٹی وی والا زمانہ ہے. ہم لوگوں کے بچپن کا یہ واقعہ ہے، لیکن جس وقت موبائل کا تصور نہیں تھا. اب سوچئے بچوں کی ذہنیت کیسی تیز ہو گئی ہوگی. ایک مسجد میں ایک سیدھے سادے مولوی صاحب آئے، ظاہر سی بات ہے عمر والے تھے، بہت عمر والے نہیں، اور انہوں نے مکتب شروع کیا. مسجد کے کنارے کمرے میں مکتب پڑھانا شروع کیا. ہر طرح سے بچے آئے، اور ظاہر سی بات ہے بچپن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مواقع اتنے نہیں تھے، تو جب کوئی مولوی صاحب آ جاتے تھے تو 10 سال 15 سال تک کی بچیاں بھی پڑھنے جاتی تھی. اخلاق اور کردار بہت اچھا تھا، لوگ بہت سیکھتے تھے. ایک دن اچانک مولوی صاحب کے ہاں بچے پڑھنے آئے، اس میں 7-8 سال کی بھی ایک بچی تھی. اس نے کچھ شرارت کیا، مولوی صاحب نے اس کو سزا دے دیا، مارا اس کو، روتی ہوئی بھاگ گئی. اور روتی ہوئی جاتی ہوئی ضدی قسم کی بچی تھی، اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب سے ہم بدلہ لیں گے. یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی. کچھ دن گزرا کہ شام کا وقت ہو رہا تھا، جھٹپٹا شام کا ہو رہا تھا. ایک شخص مسجد آبادی سے تھوڑی کنارے پر تھی، ایک بچہ دوڑا ہوا آیا کہ مولوی صاحب بھاگ جاؤ، تمہیں مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. مولوی صاحب پریشان، 2-3 لوگ آئے کہ مولوی صاحب بھاگو پہلے یہاں سے، جب یہی حرکت کرنی تھی تو یہاں آئے کیوں تم؟ تو اب جیسا کر دیا بھاگو ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے سب. مولوی صاحب کہہ رہے میں نے کیا کہا، پہلے بھاگو تم یہاں سے. بیچارے پیچھے کی کھڑکی سے کود کر کے وہ بھاگے اور اپنی جان بچائی کسی طرح سے. لوگ آئے اور آ کر مسجد کو گھیر لیا، مولوی صاحب کو نکالو. کیا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ مولوی صاحب نے اس بچی کو آج اکیلے پڑھنے کے لیے بلایا اور اس پر دست درازی کی، اور دیکھو اس کا یہ کپڑا پھٹا ہوا ہے. یہ بچی کسی طرح سے بھاگ کے روتے ہوئے گھر میں اس نے سنایا، اس لیے یہ مولوی جو ہے اس کو مار ڈالو. بہت ہوا اور مولوی صاحب کی بڑی بدنامی ہوئی. خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر علماء کے بارے میں ایک خیال بن گیا اور بات ختم ہو گئی. بہت دنوں کے بعد جو مولوی صاحب سے قریب لوگ تھے، جو جانتے تھے کہ مولوی صاحب ایسے نہیں ہے، کیسے ایسا کر سکتے ہیں، تو کسی مقام پر مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی. مولوی صاحب سے پوچھا، وہ کہنے کہ میں میری بچی کی طرح سے میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے سوچ سکتا ہوں. خیر ان لوگوں کو تو اطمینان ہو گیا، لیکن بات کھلی اس وقت جب وہ چھوٹی 7-8 سال کی بچی کھیلتی ہوئی سہیلیوں میں اس نے ایک بات کہی. سہیلیوں نے تو کہا کہ ابے مولوی صاحب تو کچھ ایسا کیے نہیں تھے، تم نے ایسا کیوں کہا؟ مولوی صاحب نے تو ایسا کیا نہیں تھا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا مولوی صاحب سے ہم بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے ہم کیے کہ اسی دن ہم فلم میں دیکھے تھے کہ ایسا ہوا تھا. ہم مولوی صاحب سے بدلہ لینا چاہتے تھے. ہم یہاں سے روتے ہوئے اپنے سے کپڑا پھاڑ کر کے جا کے امی کے پاس ہم نے کہا، اور امی نے ابا سے کہا، ابا نے بھیا سے کہا، سب لوگ نکل گئے. مولوی صاحب کو بھگا دیا نا، دیکھا سکون ہو گیا نا، اب کوئی مکتب کو نہیں بھیجتا. ایسا موقع ہرگز مت دیجیے. گھر میں بلا کر کے کسی کو ٹیوشن مت پڑھوائیے. اور مکتب میں بھی آپ بھیج رہے ہیں تو مکتب کا نظام بھی ایسا بنا ہے کہ 10 سال سے عمر سے زیادہ کی بچیوں کو مکتب میں نہیں لیا جاتا ہے. جہاں مجبوری وہاں فی الحال چل رہا ہے، ورنہ بڑی بچیوں کے لیے گھروں میں تعلیم کا انتظام جہاں چل رہا ہے وہاں جوڑیے، ورنہ تعلیم کا انتظام کیجیے. تیسری عمر ہے بچے کے سیکھنے کی، وہ ہے عقل و شعور سے سیکھنا. اب آپ دیکھیے کہ پہلی عمر میں ماں کو ایسا سنبھال دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے
कि माँ स्कूल भेजने तक बच्चे को बहुत कुछ सिखा चुकी होगी। दूसरी उम्र में बाप भी इन्वॉल्व हो जाता है और बाप भी निगरानी रखता है, गली में उसके दोस्तों की भी निगरानी रखता है, स्कूल की भी निगरानी रखता है। तो 7 और 8 साल की उम्र में ही बच्चे बिखरना अब शुरू हो रहे हैं, तो बाप वहीं निगरानी रख लेता है। तो इंशाअल्लाह बच्चा 11 साल 12 साल के बाद उसकी उठान होगी, वो सच्ची और सही उठान होगी। इसमें क्या करना चाहिए? माओ को जिम्मेदारी, एक एहसास जिम्मेदारी के साथ घरेलू काम दीजिए। आपके घर में बहुत दौलत होगी, अल्लाह और इजाफा करे, लेकिन घर के काम कुछ बच्चों से भी करवाइए। आटा लाना, गेहूं पिसवाना, चावल लाना, कभी कचरा उनसे फेंकवाइए। ये काम बच्चे आज नहीं करते हैं और आज के बच्चे निहायत सुस्त साबित हो रहे हैं, इसलिए कि माँ ये काम नहीं कराती, करे बच्चा थक के आया, क्यों कराएं? जिन लोगों की उम्र ज्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी किया है, जब गैस का जमाना नहीं था, लकड़ियां ला करके, और आप लोगों के जमाने में तो पत्तियां चुनने का जमाना रहा होगा, पत्तियां चुन करके ला करके घर के चूल्हे जलाने की पैसे होते थे, माएँ कर सकती थी, मगर काम कराया जाता था। इसलिए कि जो बच्चे घर की जिम्मेदारियां खुद नहीं उठाना चाहते, कल को क्या जिम्मेदारियां घर की निभाएंगे? वो फास्ट फूड पर जिंदगी उनकी गुजरेगी और सेहतें खराब हो जाएंगी। दूसरा, तालीम से वक्त निकालकर रिश्ते नातों में भी बच्चों को भेजना चाहिए अलग से भी। कभी सैटरडे संडे को चचा के घर भेज दिया, कभी मामू के घर भेज दिया, कभी नानी के घर भेज दिया कि जाओ रहो, ताकि बच्चे पहचाने कि चचा मामू नानी क्या होते हैं। कभी खुद से जिम्मेदारी लें, कुछ सामान गिफ्ट लेकर के बहाने, कुछ पकाने के बहाने, ये भी करना एक जरूरी है, ये सुन्नत है, ये तरीका है। फिर नंबर 3, फर्ज इबादत की अदायगी में कोताही न होने दीजिए। कोताही में यह है कि माँ नमाज की तलकीन करती है, लेकिन जब रोजे का मौसम आता है, अरे बच्चा स्कूल जा रहा है, रोजा कैसे रखवाएं? अगर मजबूरी है तो रोजे के दिन के वक्त में खाना पका के मत दीजिए, बासी खिलाइए उसको, बासी खिलाइए रात का बचा हुआ, ताकि जल्द अज जल्द रोजा रखने की आदी हो। अल्लाह का फजल है, अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ताला ने हम लोग की माओ को ऐसा किया है कि हमारी माओ ने खाना पका के नहीं दिया, कि जब हम लोग बचपन में रोजा रखने के काबिल नहीं थे, 9 साल 10 साल की उम्रें थी, उस वक्त भी मई जून में रोजा पड़ता था, पका सकती थी, घर में राशन होने के बावजूद भी रोजा है, चूल्हा नहीं जल सकता अफ्तारी से पहले, क्या खाना है? वो सूखी हुई जो रोटी जाड़े के मौसम में बची हुई है, वही सूखी हुई रोटी बचाई गई है। अब आम का मौसम है, बाग है, आम गिरा हुआ है, जाओ आम बटोर करके लाओ, उसकी चटनी बनाओ और चटनी बना के खुद खाओ उसको। उसकी मिठास आज तक हम लोगों के दिलों के अंदर है। यही माओ ने अगर पका के दिया होता तो आज रोजा रखने मजा ना आता। ये करना पड़ेगा, करना चाहिए। और इसके साथ साथ अच्छे दोस्तों की तरफ रहनुमाई और उनसे राबता भी बहुत जरूरी है। बच्चों को अच्छे बच्चों से दोस्ती कराइए, इंसान दोस्तों से पहचाना जाता है। और उसके अलावा उनसे राबता और रहनुमाई भी कि बच्चे जा कहां रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। कयामत में भी हश्र और नश्र दोस्तों के साथ होगा। इसके अलावा अगर मजीद चीजें बच्चों की तरबियत के लिए चाहिए तो सूरह बनी इसराइल, सूरह लुकमान और सूरह हुजरात की रोशनी में जो तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने कहा है, उस तरबियत पर हम अपने बच्चों को लाने की कोशिश करें। सूरह बनी इसराइल में आप आयत नोट कर लें कि अल्लाह उसमें आयत नंबर 23 से लेकर के, सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, आयत नंबर 23 से लेकर के आयत नंबर 40 तक 13 उसूल अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। क्योंकि असर की नमाज का वक्त करीब हो रहा है, ये तफसीलात बयान करने का मौका नहीं। 13 उसूल अल्लाह ने बयान किए हैं। पहले आप खुद पढ़ लीजिए और फिर उसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको सुनाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से सूरह लुकमान में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की जो नसीहत है, वो 6 नसीहतें आप उसको नोट कर लीजिए। आयत नंबर 14 से लेकर के आयत नंबर 19 तक की ये नसीहतें तरबियत करने का बेहतरीन अंदाज है कि अल्लाह ने कुरान में उसका तस्करा फरमाया अपनी जबान से कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को क्या नसीहत की। इसी तरह से सूरह हुजरात की जो आयतें हैं, उन आयतों को अपने बच्चों के सामने बयान फरमाइए। इंशाअल्लाह जो किताब आपके सामने है, एक नुस्खा दीजिए, जो किताब आपके सामने है, इस किताब का उर्दू वर्जन जब नया शाये होगा सिलेबस की शक्ल में, उसमें ये नसीहतें इंशाअल्लाह शामिल की जाएंगी। और इंग्लिश वर्जन जो आ रहा है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दुआ फरमाए कि 1 महीने के अंदर वो भी आ जाए। उसके अंदर ये आयतें शामिल कर दी जाएंगी कि बच्चों को नसीहत और तरबियत करने के लिए कुरान मजीद की कौन कौन सी आयतें हैं। आज जो किताब है और किताब को जाते हुए आप खरीद करके ले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस
काम से जुड़ने और अपने बच्चों को अच्छी तरह तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई उसमें जो सही सच्ची बातें हैं उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप तमाम को भी जो बातें कहने के दरमियान में गलत निकल गई हों उन बातों से हम माजरत खाएं, उसे माफ फरमाए। जो तुर्श बातें हैं उससे भी माफ फरमाए, लेकिन जो हकायक हैं उसको सामने रखते हुए अपने बच्चों की फिक्र करें, ताकि फिक्री इर्तिदाद हमारे ज़हन और दिमाग से निकल जाए और हम सब इस्लाम के बन करके सच्चे अखलाक और किरदार वाले बनने वाले हो जाएं। आपकी आमद का शुक्रिया, और जितने मर्द हजरात यहाँ तशरीफ लाए और यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर की तरफ से आप तमाम खवातीन का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके पर दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।